श्रीगुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यगुरुभ्यो नमः श्रीवेदव्यासाय नमः हरिः ओम् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्तेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ते यं सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सृष्टिस्थित्यप्ययेह नियतिदृशितमो बन्धमोक्षाश्च यस्मादस्य श्रीब्रह्मरुद्रप्रभृतिसुरनर द्विषशक्तात्मकस्य विष्णोर्व्यस्ताः समस्ताः सकलगुणनिधिः सर्वदोषव्यपेतः पूर्णानन्दाव्ययो यो गुरुरपि परमश्चिन्तयेतं महान्तम् विज्ञानरोचपरिपूरितान्तर्बाह्याण्डकोशं हरितोपलावं तर्काभयेतं विधिशर्वपूर्वगीर्वाणविज्ञानदमानतोऽस्मि धर्मविज्ञानवैराग्यपरमैश्वर्यशालिनः आनन्दतीर्थभगवत्पादान् वन्दे निरन्तरं वाणिते करवाण्यम्ब चरणौ हृदि सर्वदा मद्वाक्यसरणिर्भूयात् श्रीमदाचार्यभावगा यं प्रौरजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽपि नीदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा चित्रैः पदैश्च गम्भीरैः वाक्यैर्मानेन खण्डितैः गुरुभावं व्यञ्जयन्ति भाति श्रीजयतीर्थवाक् अञ्जनासूनुसान्निध्यात् विजयेन विराजितम् अजितप्रीतिजनकं भजेऽहं विजयध्वजम् नौमि न्यायसुधातिकृत्यमुनिं श्रीपादराट्सन्मणिं व्यासार्यान् विविधागमन्तिविहरान् श्रीवादिराजानपि वन्देऽहं सवरान् रघुत्तमगुरून् वैदग्ध्यवरां निधिं श्रीसत्यव्रतराघवेन्द्रमणिपान् सद्बोधसध्यानपान् सत्याभिनवजो वेदवेत्ता गुरुवर्पिता किलः सत्याधीशो तुमां निर्जिता शेषमायुहुत सत्यधीरकराब्जोत्तः ज्ञानवैराग्यसागरः सत्यज्ञानाख्यतरणिः स्वान्तध्वान्तं निकुन्ततु विद्यायां विबुधाचार्यं वेदज्ञानाब्धिचिन्तिलं दुर्मतध्वान्तमार्ताण्डं सत्यध्यानं भजे सत्याभिज्ञकराब्जोत्थां पञ्चाशतवर्षपूजकं सत्यप्रमोदतीर्थार्यां नौमि न्यायसुधारकं शास्त्रेषु पारदर्शवानं शास्त्रज्ञेषु च वत्सलं दीनभक्तोद्धारकरं सत्यात्मानं गुरुं भजे वेदेशं निसत्पादसेवा सम्प्राप्तवैभवान् यादवार्यान् वरसुधाटिकाकारान् वयं नमः पृथ्वीमण्डलमध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवाः विष्णुहृदयाः तान् नमस्ते गुरून् मम विद्यापीठविधातारं विद्यावारिधिचन्दिरं विद्यार्थिवत्सलं वन्दे महामहिमसद्गुरुम् आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः श्रीगुरुभ्यो नमः स्वस्त्यस्तु अखिलसन्मङ्गलानि सन्तु श्लोकैकश्रवणपठनमात्रेण कथावक्तुश्च श्रोतॄणां निखिलकलिकृतकल्मषापनोतनपटुतरे धर्माद्यखिलपुरुषार्थसाधनीभूते श्रीभागवतमहापुराणे अद्यकथाप्रारम्भे किञ्चित् पूर्वकथानुवादः నైమిషారణ్యక్షేత్రంలో సూత మహర్షి సన్నిధానంలో శౌనకాది ఋషులందరూ కూడా ప్రార్థన చేయగా వారి ప్రార్థనను మన్నించి వారి ప్రశ్నలకు సమాధాన రూపంగా శ్రీమద్ భాగవత మహాపురాణాన్ని ప్రారంభిస్తాను అని చెప్పి ప్రారంభంలో భాగవత పురాణం ఏ విధంగా ప్రాప్తించింది అన్నటువంటి దాన్ని మొట్టమొదట చెప్పి తరువాత పరీక్షిత్ రాజు ఎందుకు భాగవతాన్ని వినవలసి వచ్చింది ప్రాయోపవేశానికి కూర్చున్నటువంటి కథా ప్రసంగాన్ని ప్రథమ స్కందంలో వివరించారు. చివరిలో రాజు ప్రశ్నించాడు, చనిపోయేటప్పుడు మనిషి చేయవలసినటువంటి కర్తవ్యం ఏమిటి అన్నటువంటి దాన్ని ప్రశ్నించాడు.
దానికి ద్వితీయ స్కంధంలో ప్రారంభంలోనే సమాధానాన్ని చెబుతారు. శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. వరీయాన్ ఈశతే ప్రశ్నః కృతో లోకహితం నృప ఆత్మవిత్ సమ్మతః పుంసాం శ్రోతవ్యాదిషు యః పరః. చాలా మంచి ప్రశ్నను అడిగావు, చాలా సంతోషం, తప్పకుండా చెబుతాను. శ్రోతవ్యానీహ రాజేంద్ర నృణాం సంతి సహస్రశః. వినవలసినటువంటివే వేల సంఖ్యలో ఉన్నాయి, చేయవలసినటువంటి కర్మలు అనేకంగా ఉన్నాయి. అవేమీ చేయకుండా మనిషి ఉన్నాడు. ఎందువల్ల అంటే శుకాచార్యుల వారే కారణాన్ని చెబుతారు. నిద్రయా హ్రియతే నక్తం వ్యవాయేన నవం వయః దివాచ అర్తేహయా రాజన్ కుటుంబ భరణేన వా. 4 పనులను మనిషి చేస్తాడు. ఒకటి, రాత్రి అంతా నిద్రలోనే గడిపేస్తాడు. యుక్త వయస్సులో నానా విధమైనటువంటి భోగలోలుకుడై జీవిస్తాడు. ఇక దాని కొరకు, ఆ భోగం కొరకు సంపాదన వెంటపడతాడు. దానితో పాటుగా కుటుంబాన్ని పోషించాలి. ఈ 4 మనిషి ప్రధానంగా చేస్తాడు. దేహ అపత్య కళత్రాదిషు ఆత్మదైన్యేషు అసత్స్వపి తేషు ప్రసక్తో నిధనం పశ్యన్నపి న పశ్యతి. తనది అన్నటువంటి వ్యర్థమైనటువంటి అభిమానంతో తాను నానా విధమైనటువంటి శ్రమను ఓర్చుకొని చేస్తాడు. తన ఎదుటే తన పెద్దవాళ్ళందరూ కూడా కాలం చెందుతూ ఉన్నారు. తనకు ఒకరోజు వస్తుంది అన్నటువంటి దాన్ని మరిచిపోతూ ఉన్నాడు. తను కూడా అదే విధంగా ఈ దేహాన్ని చాలించి వెళ్ళిపోవాలి. కానీ అది తాను తెలుసు. పశ్యన్నపి న పశ్యతి. చూస్తూ ఉన్నా కూడా నేను మాత్రం స్థిరంగా ఉంటాను అన్నటువంటి భావనతోనే మనిషి ఉన్నాడు. అందువల్ల సర్వాత్మన భగవాన్ హరిరీశ్వరః శ్రోతవ్యః కీర్తితవ్యశ్చ స్మర్తవ్యశ్చ ఇచ్ఛతా భయం. అందువల్ల సర్వోత్తముడైనటువంటి ఆ శ్రీహరిని వినండి, కీర్తించండి, స్మరణ చేయండి. ఎందువల్ల అంటే అభయమిచ్చత, ఈ సంసార భయాన్ని దూరం చేసుకోవాలి అన్నటువంటిది ఎప్పుడైతే మనిషికి అనిపిస్తుందో అప్పుడు తాను ఈ పనిని చేయాలి. ఇదంతా భాగవతం ఎలా చెబుతుంది ఏంటి అన్నటువంటి దాన్ని ఒకసారి ఆలోచన చేస్తే ఈ సంసారమే చాలా బాగుంది, దీనికంటే ఇంకొకటి వేరేది లేదు అన్నటువంటి మనిషికి భాగవతం కాదు. ఈ సంసారం అసారము, ఇందులో ఏమీ లేదు అన్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నాడో అతడికి భాగవతం అది ఔషధం అవుతుంది, ఉపాయం అవుతుంది, అన్నీ అవుతుంది. అందువల్ల ఈ సంసారం ఇది అసారము అన్నటువంటి జ్ఞానం మనిషికి కలగాలి. అప్పుడు భాగవతం తన దివ్యమైనటువంటి తత్వాన్ని మనకు తెలుపుతుంది. ఇదే సాంఖ్య అంటే జీవ సంబంధమైనటువంటి కర్మలు, యోగ అంటే ప్రాణాయామాది నానా విధమైనటువంటి దాని ద్వారా స్వధర్మ పరినిష్టయ తన వర్ణాశ్రమోచితమైనటువంటి ధర్మాలను ఆచరణ చేస్తూ భగవంతుడి స్మరణ ఎల్లప్పుడూ మనకు కలిగితే చాలా సంతోషం. అయితే చివరిలో మాత్రం అవశ్యంగా కలగాలి. అదే జన్మలాభ పరపుంసాం అంతే నారాయణ స్మృతి. నారాయణ స్మృతి ఎంత విచిత్రం అంటే దేవుడి ఎదురుగా కూర్చున్నప్పుడు కూడా దేవుడు గుర్తుకురాడు. అంత విషయాసక్తిలో మనం ఉండిపోయాం. దేవుడి ఎదురుగానే కూర్చొని ఉంటాం, పూజకనే కూర్చొని ఉంటాం, పురాణం వినాలి అని కూర్చొని ఉంటాం. కానీ అక్కడ మనస్సు ఉండదు, ఇంకెక్కడికో వెళ్ళిపోతుంది. అందువల్ల కానీ అంతే నారాయణ స్మృతి, చివరిలో భగవంతుడి స్మరణ రావాలి. అది వస్తే జన్మ సార్థకము.
ఇది మహానుభావులు వేల సంవత్సరాలు సాధన చేసుకున్నటువంటి వారికి ఇది సాధ్యపడుతుంది. సరే, నీవు అడిగావు కాబట్టి నేను చెప్తూ ఉన్నాను. ఈ భాగవత పురాణాన్ని మా తండ్రి గారు నాకు ఉపదేశించారు, నేను నీకు ఉపదేశిస్తాను. ఈ 7 రోజుల్లో సాధ్యమవుతుందా అని నువ్వు ప్రశ్నించవచ్చు. ఖట్వాంగ అన్నటువంటి రాజర్షి తాను దేవతలకు యుద్ధంలో సహాయం చేస్తాడు. సహాయం చేసిన తర్వాత దేవతల పక్షంలో విజయము ప్రాప్తిస్తుంది. అప్పుడు అడుగుతాడు, దేవతలు అడుగుతారు, ఏం వరం కావాలో కోరుకో. చాలా విచిత్రమైనటువంటి వరాన్ని కోరుతాడు. నా ఆయుష్ ఎంత ఉంది? దేవతలు అంటారు, 1 ముహూర్త కాలం నీకు ఆయుష్ ఉంది, 48 నిమిషాలు నీకు ఆయుష్ ఉంది. అప్పటికప్పుడు రాజ్యాన్ని తన కుమారుడికి అప్పగించి పరిపూర్ణమైనటువంటి త్యాగాన్ని చేసుకొని తాను అక్కడి నుండి బయలుదేరి సాధన చేసుకొని భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించాడు. ఖట్వాంగో నామ రాజర్షి జ్ఞాత్వా ఇయత్తం ఇహాయుషః ముహూర్తాత్ సంగముత్సృజ్య గతవాన్ అభయం హరిం. కానీ నీకు 7 రోజులున్నది, సప్తాహం. 7 రోజుల తర్వాత తక్షకుడు వచ్చి నిన్ను కలవాలి, అప్పుడు నీ ప్రాణం పోతుంది. 7 రోజులు మిగిలి ఉంది కదా, సాధన చేసుకో. అంతకాలే తు పురుష ఆగతే గతసాత్వసః ఛింద్యాత్ అసంగశస్త్రేణ స్పృహాం దేహేను ఏ చతం. అడిగావు కదా, చివరి కాలంలో ఏం చెయ్యాలి అని చెప్పేసి చెప్తాను విను. నీ సర్వస్వము అని నీవి ఏదైతే ఇన్ని రోజులు భావించావో దాని మీద పరిపూర్ణమైనటువంటి మమతాభిమానాలను దూరం చేసుకో. నా ఇల్లు, నా పరివారం, నా ఐశ్వర్యం, నా భూమి, నా షేర్సు, నా బ్యాంక్ అకౌంటు ఏది కాదు, అవేవి నీ వెంబడి రావు. అందువల్ల అవేవి కూడా నాది కాదు. ఇన్ని రోజులు ఏదో భోగించాను, సంసార తాపత్రయం, లోక వ్యవహారం అన్నీ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి నేను అనుకున్నాను. కానీ ఇప్పుడు మాత్రం దాన్ని ఛింద్యాత్ అసంగశస్త్రేణ స్పృహాం దేహేను ఏచతం గృహాత్ ప్రవ్రజితః. ఇంటి నుండి బయటికి వెళ్ళాలి, పుణ్యతీర్థంలో స్నానం చేసి శుచౌ వివిక్త ఆసీనః, ఒక శుద్ధమైనటువంటి ప్రదేశంలో, దుర్జనులు లేనటువంటి ప్రదేశంలో ఉత్తమమైనటువంటి ఆసనాన్ని కల్పించుకొని, అంటే పద్మాసనంలో కూర్చొని, అభ్యసేన్ మనసా శుద్ధం త్రివత్ బ్రహ్మాక్షరం పరం. అక్కడ త్ర్యక్షరము అని పిలుస్తారు. అకార ఉకార మకారములతో చెప్పినటువంటి ప్రణవాన్ని, ప్రణవ ప్రతిపాద్యుడైనటువంటి భగవంతుణ్ణి ధ్యానం చేస్తూ మనోయచ్చే జితశ్వాస, శ్వాసాన్ని నిరోధించాలి. బ్రహ్మబీజ మనుస్మరన్. ఈ విధంగా శుద్ధాంతఃకరణుడై తాను సకల ఇంద్రియములను, ఆ ఇంద్రియములకు ఒక ఇంద్రియములు అశ్వములు ఇచ్ఛానుసారంగా వెళతాయి. ఎక్కడికి వెళ్ళకూడదు అని అనుకుంటాడో మనిషి అక్కడికే ఇంద్రియములు వెళతాయి. అదే విషయాలనే భోగించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉంటాయి. అటువంటి దానికి మనస్సు అది సారథి. మనసా బుద్ధి సారథి మనః కర్మభిరాక్షిప్తం శుభార్తే ధారయేద్య. ఆ మనస్సును కూడా నియంత్రించుకొని తాను ముందుకు వెళ్ళాలి. తత్ర ఏకైక అవయవం ధ్యాయే. ఒక్కొక్క అవయవాన్ని భగవంతుడిది ధ్యానం చేస్తూ వెళ్ళాలి. మనస్సులో ఇంకేది కూడా ఆలోచించకూడదు అని చెబుతూ ఉన్నారు శుకాచార్యులు. రాజు ప్రశ్నిస్తాడు, అది ఏ విధంగా చేయాలి, దాన్ని కూడా మీరే ఉపదేశించండి అంటే, ఆసన జయం కలిగి ఉండాలి. అంటే ఎంతసేపు అయినా కూర్చొనేటువంటి శక్తి ఇది ఆసన శక్తి. 2 నిమిషాలు కూడా కింద కూర్చోలేము అంటే అది ఆసన శక్తి కాదు. దాన్ని మన పూర్వీకులు సాధించారు. కాలక్రమం వల్ల మనం దాన్ని కోల్పోయాం. జిత శ్వాస, శ్వాసాన్ని ప్రాణాయామాల ద్వారా దాన్ని సంపాదించుకోవచ్చు. జిత సంగ, జితేంద్రియ, ఇంద్రియ నిగ్రహము, ఇవన్నీ చేస్తూ స్థూలమైనటువంటి భగవంతుడి రూపాన్ని ధ్యానించాలి. ఏ విధంగా దాన్ని చెబుతారు. చాలా దివ్యంగా భాగవతం చెబుతుంది. కొన్ని విషయాలను మాత్రం నేను చెబుతాను.
పాతాళమేతస్య హి పాదమూలం పఠంతి పర్ష్ణిప్రపదే రసాతళం మహాతుళం విశ్వసృజస్సు గుల్ఫౌ తళాతళం వై పురుషస్య జంఘే ద్విజానునీసుతళం విశ్వమూర్తేరురుద్వయం వితళం చాతళం చ మహీతళం తజ్జగనం మహీపతే నభస్తళం నాభిసరో గృణంతి పురస్థలం జ్యోతిరనీకమస్య గ్రీవామహర్వదనం వై జనుస్య తపోరరాటిం విదురాదిపుంసః సత్యం తు శీర్షాణి సహస్రశీర్ష్ణః ఇంద్రాదయో వాహవ ఆహురస్య కర్ణో దిశ శ్రోత్రమముస్య శబ్దః నాసత్యదస్రౌ పరమస్య నాసే గ్రహణం చ గంధో ముఖమగ్నిరిద్ధః. ఒక్కొక్క బ్రహ్మాండంలో ఉన్నటువంటి 14 లోకాలు, ఆ లోకాల్లో ఒక్కొక్కటి భగవంతుడి ఒక్కొక్క అవయవాన్ని ఆశ్రయించి ఉన్నాయి అని చెప్పేసి చెబుతారు. పాతాళమేతస్య హి పాదమూలం, పాతాళం, ఆ పాతాళం భగవంతుడి పాదాలను ఆశ్రయించింది. దానికి అభిమాని దేవత అతడు కూడా ఆ పాదం నుండే ఉద్భవించి అక్కడే తాను ఆశ్రయాన్ని పొంది ఉంటాడు. ప్రతి చోట కూడా ఇలాగే అన్వయాన్ని చేస్తూ వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి వ్యాఖ్యానకారులు చెబుతారు. పాతాళమేతస్య హి పాదమూలం పఠంతి పార్ష్ణిప్రపదే, పాదం యొక్క పైభాగం అది రసాతళానికి ఉత్పత్తి స్థానం. మహాతళం అది సుగుల్ఫౌ అంటే కాలం చీలిమండ అని అంటాం కదా అది. తళాతళం వై పురుషస్య జంఘే, పిక్కలు ఇది తళాతళానికి. ద్వేజానుని 2 మోకాళ్ళు. సుతళం విశ్వమూర్తే, ఊరుద్వయం 2 తొడలు భగవంతుడి ఊరులు వితళ అతళానికి ఉత్పత్తి స్థానం. మహీతళం తజ్జగనం మహీపతే, జగనస్థానం అది మహీతళం ఈ భూలోకానికి. నభస్థళం అంతరిక్షం ఇది. నాభిసరో గృణంతి, భగవంతుడి నాభి నుండి ఉద్భవిస్తుంది. ఉరస్థలం జ్యోతిరనీకమస్య, భగవంతుడి హృదయ భాగం సకల విధమైనటువంటి జ్యోతిష్యులకు. అదేవిధంగా గ్రీవామహర్ వదనం వై జనోస్య, గ్రీవ భగవంతుడి కంఠస్థానం ఇది జనలోకానికి. వదనం జనలోకానికి, గ్రీవ మహర్లోకానికి. తపోరరాటిం భగవంతుడి నుదురు ఇది తపోలోకానికి. విదురాది పుంసః సత్యలోకం భగవంతుడి శిరస్సు. ఇంద్రాది దేవతలు ఆ భగవంతుడి బాహువులను ఆశ్రయించి ఉంటారు. కర్ణౌ దిశ స్తోత్రం, కర్ణాభిమాని దేవతలు కర్ణాన్ని దిగభిమాని దేవతలు ఆశ్రయించి ఉంటారు. శ్రోత్రేంద్రియంలో శబ్దాభిమాని దేవతలు. నాసత్యదస్రువులు గ్రహణానికి అర్థాత్ గ్రహణేంద్రియం ద్వారా జన్మిస్తారు, అక్కడే ఆశ్రయాన్ని పొందుతారు. గంధం పృథివీ యొక్క గుణం అది. ముఖం అగ్నిరిద్ధః, ముఖం నుండి అగ్ని. ద్యౌరక్షిణి చంద్రసూర్యాదులు భగవంతుడి అక్షిణి. చక్షురభూత్ పతంగః పక్ష్మాణి విష్ణోరహని ఉభేచ, భగవంతుడి రెప్పలను అహని ఉభేచ అంటే రాత్రి పగలు దాని అభిమాని దేవతలు. ఈ విధంగా దివ్యమైనటువంటి భగవంతుడి రూపాన్ని చెబుతారు. ఇక్కడ చెప్పినట్టుగానే తృతీయ స్కందంలో కపిల రూపి భగవంతుడు దేవహూతికి ఉపదేశించేటువంటి ఆ రెండింటినీ కలుపుకుంటే భగవంతుడి యొక్క దివ్యమైనటువంటి రూపం, దాన్ని ధ్యానించడానికి వీలుపడుతుంది. ఇది ఎంత విస్తీర్ణమైనటువంటిది అంటే 50 కోటి యోజన విస్తీర్ణమైనటువంటిది, 50 కోట్ల యోజన విస్తీర్ణమైనటువంటి సమగ్ర బ్రహ్మాండంలో వ్యాపించినటువంటి రూపాన్ని ఇక్కడ మనకు చెప్తూ ఉన్నారు. అటువంటి రూపాన్ని ప్రారంభంలో ధ్యానం చేయండి. దీన్ని క్రమక్రమంగా ఒక్కొక్క అవయవాన్ని ధ్యానం చేయ, సమగ్రమైనటువంటి రూపాన్ని ధ్యానం చేయడం ఎవరి వల్ల కాదు, ఎవరి తరము కాదు. ముందు పాదములను మాత్రమే ధ్యానం చేయండి. కొన్ని రోజుల వరకు, 1 నెల 2 నెలలు మీరు అనాయాసంగా కూర్చున్నా కూడా పాదములు భగవంతుడి అతి కోమలమైనటువంటి ఈ పూలు వస్తాయి, దాని యొక్క రెక్కలు ఎంత కోమలంగా, దానికంటే అతి కోమలమైనటువంటి భగవంతుడి పాదములు. అది సహస్ర లక్ష అనంత సూర్యుడి కాంతి అక్కడ నుండి వెలువడుతూ ఉన్నది అన్నటువంటి ఆ కాంతి. అందువల్లనే ఆచార్యుల వారు హృత్తమశ్యమనేర్కాభం శ్రీపతే పాద పంకజం, మన హృదయ గుహలో ఉన్నటువంటి
తమస్సు అజ్ఞానం విపరీత జ్ఞానాన్ని దూరం చేసేటువంటి భగవంతుడి పాదకాంతి అని వర్ణిస్తారు. అటువంటి ఆ పాదమును, ఆ పాదంలో ఉన్నటువంటి కాంతిని, దానిని ధ్యానం చెయ్యమని చెబుతుంది భాగవతం. ఈ విధంగా పాదధ్యానం పూర్తిగా అయితే ధారణ అని చెబుతాము, ధ్యానం అని చెప్పము. దానికి రెండు విధములుగా అర్థాన్ని చెబుతారు. ఒకటి ఖండస్మృతిర్ ధారణా స్యాత్ అఖండా ధ్యానముచ్యతే. ఒక్క 2 నిమిషాలు భగవంతుడి యందు మనస్సు కలిగింది, తర్వాత మనస్సు ఎటో వెళ్ళిపోయింది, మళ్ళీ ప్రయత్నపూర్వకంగా తీసుకొస్తే మరీ 1 నిమిషం. ఈ విధంగా మనకు అవుతూ ఉంటే దాన్ని ధారణ అని చెప్తారు. అఖండ ధ్యానం నిరంతరంగా ఎక్కడ ఏ అడ్డి ఆటంకాలు లేకుండా భగవంతుడి గుణములో, భగవంతుడి స్వరూపమో మన చింతనకు కళ్ళు మూసుకుంటే మనం మనస్సుతో చేసేటప్పుడు వస్తే దాన్ని ధ్యానము అని అంటారు. ఖండస్మృతిర ధారణా స్యాత్ అఖండ ధ్యానం ఉచ్యతే. అది ఏ విధంగానో అదే విధంగా ఒక్కొక్క అవయవాన్ని మనం ఆలోచన చేస్తూ వెళ్ళినప్పుడు కళ్ళు మూసుకొని దాన్ని ధారణ అని పిలుస్తారు. సమగ్రమైనటువంటి రూపాన్ని చేసేటువంటి శక్తి మన మనస్సుకు ఎప్పుడైతే వస్తుందో దాన్ని ధ్యానము అని అంటారు. ఇదే నిజమైనటువంటి అర్థం. ఆ విధంగా ప్రయత్నం చేయాలి. ఇంకా సమగ్రమైనటువంటి దేవతలు, అందరూ కూడా భగవంతుడి యొక్క శరీరాన్ని ఆశ్రయించుకొని అక్కడి నుండే వాళ్ళందరూ కూడా జన్మించారు అన్నటువంటి దాన్ని ఒక రకంగా చెప్పి, ఇది ఈ ధారణ ఎవరైనా చేశారా అంటే మొట్టమొదట బ్రహ్మదేవుల వారు చేశారు. దానివల్ల ప్రయోజనం ఏమిటి అంటే, ఏవం పురాధారణయాత్మయోనిర్నష్టాహ్నతిం ప్రత్యవరుహ్య దుష్యన్ తథా ససర్జేదమమోఘ దృష్టిర్యథాప్యయాత్ ప్రాగ్వ్యవసాయ బుద్ధి. బ్రహ్మదేవుల వారు సృష్టి ఆది కాలంలో ఈ విధమైనటువంటి ధ్యానాన్ని చేశారు. ధారణం చేసి నష్టాం స్మృతి, వెనుకటి వాయుదేవుల వారిగా ఉన్నప్పుడు ఏ స్మరణ, ఏ భగవంతుడి దివ్యమైనటువంటి తత్వం వారు తెలుసుకున్నారో దాన్ని పునః ఇప్పుడు తెలుసుకోవడానికి వారికి వీలు పడుతుంది. ప్రత్యవరుహ్యతుష్యన్, తర్వాత ఈ సమగ్రమైనటువంటి సృష్టిని భగవంతుడు చేయమన్నప్పుడు వారికి అంత సమగ్రమైనటువంటి జ్ఞానం స్ఫురిస్తుంది. తర్వాత సృష్టిని చేస్తారు. అంత మహాఫలం ఉన్నటువంటిది భగవంతుడి యొక్క ధ్యానము. ఇది మనోనిగ్రహం కొరకు దీన్ని చెప్పారు. అదే మనోనిగ్రహం మరొక విధంగా కూడా చేయవచ్చు. అదేమిటి అంటే, ఇది ద్వితీయ స్కందం 2వ అధ్యాయం 2వ శ్లోకం. ఇది చాలా కఠినమైనటువంటి శ్లోకం. అర్థం చేసుకోవడం సులభం, చెబితే సులభమని అనిపిస్తుంది, కానీ వ్యాఖ్యానం, అందువల్లనే దీనికి వ్యాఖ్యానాన్ని చేసినటువంటి యాదవార్యుల వారు చెబుతారు, ద్వితీయే అద్వితీయోహం అని. 2వ స్కందంలో, అందులోనూ 2వ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి ఇది సమగ్రమైనటువంటి 2వ స్కందంలో నేను అద్వితీయుణ్ణి అని. వారి వ్యాఖ్యానాన్ని చూస్తే అది బోధపడుతుంది. ఇంకెవరు ఇంత సమగ్రంగా, ఇంత స్పష్టంగా భాగవతానికి వ్యాఖ్యానాన్ని చేయలేదు. ఏం చెబుతారు? శబ్దస్య హి బ్రహ్మణ ఈశ పంథాయం నామభిర్ధ్యాయతి ధీర పార్థైః పరిభ్రమంస్తత్ర న విందతీర్థాన్ మయామయే వాసనయాశయానః. మనం ఎన్నో మాటలను, ఎన్నో శబ్దాలను వింటూ ఉంటాం. ఇంద్రుడు, చంద్రుడు, సూర్యుడు, బృహస్పతి, బ్రహ్మ, రుద్ర, ఇవన్నీ కూడా నిజంగా ఎవరిని చెప్తాయి అంటే సాక్షాత్తు భగవంతుడినే చెబుతాయి తప్ప వేరే వారిని ఎవరిని కూడా ఇది చెప్పదు. ఎందుకు అంటే దాన్ని ఆచార్యుల వారు తత్వ సమన్వయాత్ అన్నటువంటి సూత్రాన్ని వ్యాఖ్యానం చేస్తూ సమగ్రమైనటువంటి బ్రహ్మసూత్ర ప్రథమాధ్యాయ వ్యాఖ్యానంలో దీన్ని చాలా అద్భుతంగా చెబుతారు. ఎందువల్ల అంటే ఈ మిగిలిన భాషల్లో శబ్ద నిష్పత్తి అన్నటువంటిది లేదు. అది ఒక సంస్కృతానికి మాత్రమే ఒక విశిష్టమైనటువంటి శక్తి. ఆ శక్తి ద్వారా ఒక్కొక్క శబ్దం ద్వారా ఒక్కొక్క గుణాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి అని చెప్పేసి చెబుతారు. అదేమిటి? ఇంద్ర
ఇంద్ర శబ్దానికి నిష్పత్తి ఎలా అన్నటువంటి ప్రశ్న వచ్చినప్పుడు ఇది పరమైశ్వర్యే. ఎవరికి పరమైశ్వర్యం ఉన్నదో అతడు ఇంద్రుడు. ఈ దేవేంద్రుడికి నిజంగా పరమైశ్వర్యం ఉన్నదా? లేదు. హిరణ్యకశిపువో రావణాసుడో ఎవరో వచ్చి తన్ని తరిమేస్తే వెళ్ళిపోతాడు. మళ్ళీ భగవంతుడి అనుగ్రహంతో వచ్చి తన స్థానంలో కూర్చుంటాడు. అది కూడా ఎన్ని రోజులు? భగవంతుడు ఎన్ని రోజులు అవకాశం ఇస్తే అన్ని రోజులు మాత్రమే అతడికి ఆ ఇంద్ర పదవి. తర్వాత ఇంద్ర పదవి లేదు, ఏం లేదు, మోక్షానికి వెళ్ళిపోవాలి అంతే. కానీ అనాద్యనంత కాలం నుండి పరమైశ్వర్యం ఎవరికి ఉన్నది? స్వతంత్రంగా ఎవరికి ఉన్నది? అది భగవంతుడికే. దీన్ని ప్రవృత్తి, శబ్ద ప్రవృత్తికి నిమిత్తం ఏమిటి? కమలాక్ష అని ప్రసిద్ధమైనటువంటిది. అంటే ఏమిటి? కమలం వలె విస్తారమైనటువంటి కన్నులు గలవారు. పేరేమో పెడతాం, ఆ పేరు పెట్టగానే వాళ్ళ కళ్ళే ఇంత ఉంటాయి. క్షీరసాగర భట్ట అని పేరుకు క్షీరసాగరుడు. ఇంట్లో మజ్జిగ కూడా గతి ఉండదు. అంటే మనకు ఎందుకు ఈ చెప్తున్నాను అంటే, మనకు ఆ పేరుకు మనకు సార్థకత అన్నటువంటిది ఉండదు. పెద్దవారు ఆశీర్వాదం చేసి పెడతారు, ఇంత గొప్పవాడు అవ్వాలి ఏదో అని, కానీ ఆ గుణాన్ని మనం పొందలేము. కానీ ఇటువంటి ప్రతి ఒక్క గుణాన్ని సూర్యగమ్యత్వాత్ సూర్య, జ్ఞానులందరూ కూడా ఎవరిని చేరుకుంటారో అటువంటి వాడు సూర్యుడు అని చెప్తారు. అగ్రే నేతృత్వాత్, అందరినీ ముందుకు పీల్చుకొని వెళ్ళేవాడు కాబట్టి అగ్ని అని. ఇవన్నీ కూడా, ఈ శబ్దాలన్నీ కూడా ఎవరిని చెబుతాయి అంటే భగవంతుడిని మాత్రమే చెబుతాయి. కానీ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఇవన్నీ కూడా ఆ దేవతలను చెప్తూ ఉన్నాయని చెప్పేసి తెలుసుకొని ఆ పేర్లతో ఆ దేవతలను మాత్రమే పూజ చేసేస్తున్నాం. గణపతి అంటే మనకు వచ్చేది భాద్రపద శుద్ధ చవితి నాడు శుండాదండంతో ఉన్నటువంటి గణపతి అని. కానీ నిశుసి ఈద గణపతే గణేశత్వా మా ఆహుర్విప్రాథమం కవీనాం అన్నటువంటి మంత్రం, ఇది గణపతి అంటే సాక్షాత్తు భగవంతుడు అన్నటువంటి దాన్ని మనకు వ్యాఖ్యానం చేసి చూపిస్తారు. ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్క శబ్దం భగవంతుడినే చెప్తూ ఉన్నప్పుడు మనిషి దాన్ని తెలుసుకోలేక కేవలం ఇతర దేవతలను ఆరాధన చేసి 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 తనకు పరమపురుషార్థమైనటువంటి మోక్షాన్ని పొందలేకపోతూ ఉన్నాడు. ఎందువల్ల? తన అజ్ఞానం వల్ల. అందువల్ల పరిభ్రమం, ఇక్కడే సంసారంలోనే తిరుగుతూ ఉన్నాడు తప్ప బయటికి వెళ్ళలేకపోతున్నాడు. మరి ఏం చేయమంటారు? సకల శబ్దాల ద్వారా భగవంతుడే వాచ్యుడు అన్నటువంటి తత్వాన్ని మొట్టమొదట తెలుసుకోవాలి. అది స్త్రీ శబ్దాలున్నా పురుష శబ్దాలున్నా ఏ శబ్దం ఉన్నా కూడా ఆ శబ్దం ద్వారా భగవంతుడే వాచ్యుడు తప్ప వేరేవారు కాదు. భగవంతుడు ఏం చేశాడు అంటే బ్రహ్మదేవుల వారిని సృష్టించాడు, గరుడశేషరుద్ర అందరినీ సృష్టించిన తర్వాత వాళ్ళకు పేరు కావాలి కదా. సరే, నా పేర్లనే నేను మీకు ఇస్తాను తీసుకోండి అని చెప్పేసి బ్రహ్మ అని చతుర్ముఖ బ్రహ్మకు, వాయు అని వాయుదేవుల వారికి, ఈ విధంగా తన నామాలనే వారికి అందరికీ ఇస్తూ వెళుతూ ఉన్నాడు భగవంతుడు. అందరికీ ఇచ్చాడు. అటువంటప్పుడు ఆ నామాలన్నీ కూడా స్వతంత్రంగా భగవంతుడినే చెబుతాయి తప్ప వేరే వారిని చెప్పదు. మరి మనం లోక వ్యవహారం చేసుకోవాలి కదా. నూరా అని పిలుస్తాం, ఇంకేదో చెబుతాం, దానికంతటికీ కూడా ఎవరు? ఆ వ్యక్తినే వస్తాడు కదా. అంటే దానికి కూడా ఒక ఉపాయాన్ని చెబుతుంది భాగవతమే. అతః కవిర్నామసు యావదర్థ స్యాదప్రమత్తో వ్యవసాయ బుద్ధి సిద్ధ్యేన్యథార్థే నయతేత తత్తత్ పరిశ్రమం తత్ర సమీక్షమాణః. ఎంత మాటలు తక్కువగా ఆడితే మన పని అవుతుందో అంత తక్కువగా మాట్లాడమని చెబుతుంది. భాగవతం. అందువల్ల స్యాదప్రమత్త, ఎప్పుడూ అప్రమత్తంగా ఉంటూ వ్యర్థమైనటువంటి మాటలను మాట్లాడకుండా ఎంత పని కావాలో. ఇప్పుడు చాలా విచిత్రం, రమ్మని అతడు చూస్తూ ఉన్నప్పుడు ఇలా పిలిస్తే చాలు, నూరా 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 అని 3 సార్లు 4 సార్లు పిలవనవసరం లేదు. సంజ్ఞ చేస్తే కూడా అతడు వచ్చేస్తాడు. ఆ విధంగా
ఎంత వీలైనంత తక్కువగా మీరు మాట్లాడండి. మాటలు ఇవన్నీ కూడా, ఆ శబ్దములు ఇవన్నీ కూడా భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటిది. ఆ భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి దాన్ని భగవంతుడికి వినియోగం చేయకుండా మీరు అన్యత్ర వినియోగం చేస్తే అది మహాపాపం. అటువంటి పాపాన్ని మనం అనాది కాలం నుండి చేస్తూ వస్తూ ఉన్నాం. కానీ ఇది పాపమని కూడా ఆ పరిజ్ఞానం కూడా లేకుండా మనం ఉన్నాం. అది తప్పు. దీని ద్వారా కూడా మనోజయాన్ని సంపాదించవచ్చు. ఎంత తక్కువగా మాట్లాడితే, ఎంత శబ్దములన్నీ కూడా, ఎన్ని శబ్దాలు ఉన్నాయో అన్నీ కూడా భగవంతుడిని ప్రతిపాదన చేస్తూ ఉన్నాయి అన్నటువంటి దాన్ని మనం తెలుసుకుంటూ వెళితే అది కూడా సిద్ధిస్తుంది. ఇక పక్వయోగి విషయాన్ని చెబుతారు. ఎవరికి యోగం పక్వమైందో అటువంటి వారి విషయాన్ని చెబుతారు. వారేం చేస్తారు? ఈ సంసారంలో తాపత్రయాలు ఉన్నాయండి, నాకు ఇది మనకు కాదు, అంత మాత్రం చేతే ఇది మనకు సంబంధమే లేదు అని మాత్రం అనుకోవద్దు. ఏదో ఒక రోజు ఇది మనకు కూడా ఈ అవస్థ రావాలి. అందువల్ల మనం తెలుసుకోవలసిందే. సత్యాంక్షితో కిం కశిపో ప్రయాసైర్బాహోస్వసిద్ధ్యై శుభబర్హణై కిం సత్యాంజలం కిం పురుపర్ణపాత్రై దిగ్వస్త్రలాభే సతి కిం దుకూలై. సత్యాంక్షితో, నాకు ఇటువంటి ఇదే పరుపే కావాలి అని ఎందుకు? భగవంతుడు ఈ దివ్యమైనటువంటి భూమిని ఇచ్చాడు, దీనిపైనే పడుకో. లేదు నాకు ఇటువంటి తలగడ లేకపోతే నిద్ర రాదు, అటువంటప్పుడు నీ 2 బాహువులు ఇచ్చాడు కదా, దాన్నే తలగడగా చేసుకొని పడుకో. తినడానికి కంచం లేదు, 2 చేతులు ఇచ్చాడా, ఇచ్చిన దాన్ని అలాగే తిను. దిగ్వస్త్రలాభేకి సతికిం దుకూలై. ఇదంతా కూడా యోగాన్ని సిద్ధం చేసుకున్నటువంటి పక్వయోగి విషయంలో ఇవన్నీ చెబుతారు. అయినా మనిషి వీలైనంత దాన్ని పరిత్యాగం చేస్తూ చేస్తూ రావాలి. ఎంత మనం ఈ సంసారంలో విషయాల మీద ఆసక్తిని తగ్గించుకుంటూ వస్తామో అంతగా మనం భగవంతుడికి దగ్గరవుతాం. ఆ మూల సూత్రాన్ని మనం వదిలిపెట్టకూడదు. అది ఆ మూల సూత్రం తెలుసుకుంటే మిగిలినంతా కూడా మనకు సిద్ధిస్తుంది. మనకు అంత సాధ్యపడదండి, నేను అంతగా సాధనం చేసుకోలేను. సరే, కాస్త చిరిగిన వెంటనే ఇది చిరిగిపోయింది, కొత్తదే కావాలి అని మనం తీసేసుకుంటాం. ఇప్పుడు మనకు సమాజాన్ని చూసి మనం జీవిస్తూ ఉన్నాం. వాళ్ళు అంతగా జీవిస్తున్నారు అంటే నేను దానికంటే ఒక మెట్టు ముందు ఉండాలి అన్నటువంటి భావనలోనే మనిషి వెళుతూ ఉన్నాడు. ఇదే చాలా విచిత్రం. అందువల్ల చీరాణికిం పథిన సంతి దిశంతి భిక్షాం నోవాంగ్రిపా పరివృత సరితోను పశ్యన్. నీకు కావలసినవన్నీ కూడా భగవంతుడు ఏర్పాటు చేశాడు. నదులను ఇచ్చాడు నీళ్లు తాగడానికి, నానా విధమైనటువంటి ఫలవృక్షాలు ఉన్నాయి, దానితో జీవించు. జీవించడానికి మరి ఎండ వానాలు వస్తే ఎలా రక్షించుకోవాలి? పర్వతాల్లో సహజ సిద్ధమైనటువంటి గుహలను ఏర్పాటు చేశాడు కదా, అందులో వెళ్ళి జీవించు. సాధకుడు అన్నటువంటి వాడు అన్నింటినీ పరిత్యాగం చేసుకొని వెళ్ళినటువంటి వాడు ఎలాగైనా జీవిస్తాడు. అదేది వద్దు అన్నటువంటి వాడికి ఇంట్లో కూడా సుఖం ఉండదు. ఆ విధంగా జీవించవచ్చు అని చెప్పేసి అప్పుడు ఇవన్నీ కూడా శ్రమ పడతాం. కానీ మూలమైనటువంటిది ఏది దాన్ని చెబుతారు. ఏవం సచిత్తే స్వతయేవ సిద్ధే ఆత్మా ప్రియోర్తో భగవాననంతః. ఎప్పటి వరకు భగవంతుడిని మనం కావాలి అని అనుకోం, అప్పటి వరకు భగవంతుడిని మనం పొందలేము. ఏదైనా కూడా మనిషికి కావాలి అంటే దానికోసం ప్రయత్నం చేస్తాం. అందువల్ల మనం భగవంతుడిని కావాలి అనుకున్నప్పుడు భగవంతుడి గురించి ప్రయత్నాన్ని చేద్దాం. అప్పుడు భగవంతుడు లభించడానికి అవకాశం ఉన్నది. బాంబే ఎలా వెళ్ళాలి అంటే ట్రైన్ ఉంది, బస్సు ఉంది, లేకపోతే ఇప్పుడైతే రాజమండ్రి నుంచి డైరెక్ట్ ఫ్లైటే వేశారు, అన్నీ ఉన్నాయి. అది తెలుసుకున్న తర్వాత వెళ్ళేది మార్గం ఏది అని నాకు ఏది అనుకూలమో ఉన్నటువంటి దాన్ని చూసుకొని నేను వెళతాను. ఆ విధంగా భగవంతుడు కావాలి అని అనుకున్నప్పుడు భగవంతుడిని నేను తెలుసుకోవాలి అన్నటువంటి ప్రయత్నంలో ఉండగా అప్పుడు మార్గం దొరుకుతుంది. మార్గాలు చాలా దొరికేస్తాయి.
చాలామంది చెప్తారు అన్ని మార్గాలు కలిసేది ఒక చోటనే అని. అలా ఎలా కలుస్తుంది? హైవే పట్టుకొని ఇలా వెళితే విశాఖపట్నానికి వెళతాం, కిందికి వెళితే చెన్నై వెళతాం. 2 మార్గాలు కలుస్తాయా? కలవు. ఏదో ఒక మార్గమే భగవంతుడిని చేరుకోవడానికి ఉంటుంది. అన్ని మార్గాలు లేవు, ఒకే మార్గమే ఉన్నది. ఆ మార్గాన్నే మనం తెలుసుకోవాలి. తం నిర్వృతో నియతార్థో భజేత. పూజ చేసేటప్పుడు కూడా ఏదో చేస్తూ ఉన్నాను, మరి దీనికి భగవంతుడు ఫలితాన్ని ఇస్తాడో లేదో అన్నటువంటి సందేహంలోనే ఉండిపోతాడు. భజించడం కూడా కాసేపు భజిస్తాడు, చాలా ఈరోజు చాలా ఎక్కువ చేసేసాను, మళ్ళీ భగవంతుడు ఏమనుకుంటాడో ఏమో అని, అంటే తనలో తానే మథనపడి దూరంగా వచ్చేస్తున్నాడు. తమ నిర్వృతో నియతార్థో భజేత. భగవంతుడిని ఆరాధించేటప్పుడు సంతోషంతో ఆరాధించమని భాగవతం చెబుతుంది. ఆనందంతో సర్వోత్తముడైనటువంటి స్వామిని, ఇటువంటి స్వామి నాకు ఇంకెక్కడా లేడు, ఇంత ఉపకారాన్ని చేసినటువంటి వారు ఈ లోకంలో లేనే లేరు అన్నటువంటి భావనతో భగవంతుడిని ఆరాధన చేయండి. నిర్వృత అంటే ఆనందంగా భగవంతుడిని, ఏదో టెన్షన్, ఏదో స్ట్రెస్, ఇంకేదో సమస్యలు, భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళిన వెంటనే మన చిట్టా విప్పేస్తాం. ఇది కావాలి, ఇది కావాలి, ఇది కావాలి, ఇది కావాలి, అవన్నీ పక్కన పెట్టేసాడు. భగవంతుడి ముందు చూడడం, చూసి అతడి గుణాలను అనుసంధానం చేస్తూ, ఇంత సౌభాగ్యాన్ని ఇచ్చావు స్వామి, తండ్రి నన్ను ఉద్ధరించు అని చెప్పేసి ఆ భగవంతుడిని కాయా వాచా మనసా స్మరణ చేయడం, ఇది మనం చేయాలి. అప్పుడు కూడా ఆనందంగా భగవంతుడిని ధ్యానం చేయండి. తం నిర్వృతో నియతార్థ. అవును, నేను భజన చేస్తూ ఉన్నాను, నేను భగవంతుడిని ఆరాధన చేస్తూ ఉన్నాను అంటే భగవంతుడు అవశ్యంగా నాకు ఇచ్చే ఇస్తాడు, అందులో సందేహం లేదు. కానీ అది ఇప్పుడే ఇస్తాడా, తర్వాత ఇస్తాడా, 100 జన్మల తర్వాత ఇస్తాడా, అది భగవంతుడికి సంబంధించింది. ప్రార్థన చేసేటువంటి నేను, నా కర్తవ్యం ఏమిటి? ప్రార్థన మాత్రం చేయడం. ఇది కావాలి, ప్రార్థన చేయి. ఇచ్చేది భగవంతుడి చేతిలో ఉంది. భగవంతుడు నేను ప్రార్థన చేసిన వెంటనే భగవంతుడు ఇవ్వలేదు, ఇవ్వకపోయేసరికి భగవంతుడిని పూజించినా లాభం లేదు అని మనం డిసైడ్ అయిపోతాం. అలా ఎలా డిసైడ్ అయ్యాం మనం? ఎంతోమంది భగవంతుడిని ఆరాధించినటువంటి వారు మన పురాణాల్లోనే కోకొల్లలు. చాలామంది మహానుభావులు భగవంతుడిని ఆరాధించి సిద్ధిని పొందినటువంటి వారు ఉన్నారు. మరి వారికి లభించినటువంటి సిద్ధి నాకెందుకు లేదు? నాలో ఏం లోపం ఉంది? దాన్ని మనం ఆలోచించామా? అదేది ఆలోచించకుండా ఒకసారి ప్రార్థన చేసిన వెంటనే నాకు భగవంతుడు దయ చూపలేదు, ఇక నేను భగవంతుడినే వదిలిపెట్టేస్తాను అన్నటువంటి ఆ నాస్తిక్యం ఎందుకు? ఇది అవసరమా మనకు? అందువల్ల ప్రార్థన చేయడం తప్పు కాదు, ఇవ్వకపోతే భగవంతుడిని మాత్రం కోపగించుకోవద్దు. ఎప్పటికైనా భగవంతుడు ఈ జన్మకు లేదు, జన్మాంతరానికైనా నాకు ఇస్తాడు అన్నటువంటి దృఢ విశ్వాసంతో భగవంతుడిని భజన చేయమని భాగవతం చెబుతుంది. తం నిర్వృతో నియతార్థో భజేత సంసారహేతు రమశ్చయత్ర. ఈ విధంగా చెప్తూ పోతే భాగవతం 2వ స్కందమే సమాప్తం అవ్వదు. ఇంకా నేను సమగ్ర భాగవతాన్ని ఈ విధంగా సమాప్తి చేయాలి. ఇక బింబరూపం గురించి చెబుతుంది. అందువల్ల ఈ 2వ స్కందంలో 2వ అధ్యాయం చాలా కఠినమండి. కేచిత్ స్వదేహాంతర హృదయావకాశే ప్రాదేశమాత్రం పురుషం వసంతం చతుర్భుజం కంజరథంగ శంఖ గదాధరం ధారణయా స్మరంతి. కొంతమంది తమ హృదయంలో ఉన్నటువంటి బింబరూపాన్ని వారు ధ్యానం చేస్తారు. స్వదేహాంతర హృదయావకాశే ప్రాదేశమాత్రం, ఇంత ఉన్నాడు భగవంతుడు. అది ఏ విధంగా అంటే జీవుడి యొక్క దాన్ని చూసుకుంటే ఇంత మాత్రమే హృదయంలో బింబరూపంతో భగవంతుడు ఉన్నాడు. ఇది కాదు, జీవుడు ఇంతే అణు మాత్రమే, అతడి బొటన వేలు ఇది ఎంత ఉందో అంత మాత్రమే భగవంతుడు ఉన్నాడు. ప్రాదేశమాత్రం పురుషం వసంతం, ఏ విధంగా ఉన్నాడు? చతుర్భుజం, 4 భుజాలు, చక్రశంఖ గదాది ఆయుధాలను ధారణ చేశాడు. భగవంతుడిని ఎప్పుడే కూడా మీరు స్మరణం చేయండి. ప్రసన్న వక్రం, నవ్వుతూ ఉన్నటువంటి భగవంతుడినే మనం ధ్యానం చేయాలి. ఉగ్ర రూపాన్ని ధ్యానం చేసేటువంటి వ్యవస్థను మనకు శాస్త్రం ఇవ్వలేదు. చాలా మందమతులం మనం. అందువల్ల ప్రసన్న వక్రం, నళినాయతీక్షణం, విస్తారమైనటువంటి కళ్ళు,
కదంబ కింజల్క పిశంగవాసం, అద్భుతమైనటువంటి పీతాంబరాన్ని ధరించాడు. మహాశోభాయమానమైనటువంటి మహాహార హిరణ్య మంగదం స్ఫురన్ మహారత్న కిరీటకుండలం, నానా విధమైనటువంటి ఆభరణాలను ధరించినటువంటి ఉన్నిత్రహత్ పంకజ కర్ణికాలయే, హృదయ కర్ణిక మధ్యలో ఆ భగవంతుడున్నాడు. శ్రీవత్స కౌస్తుభం అన్నీ కూడా ఉన్నాయి. వనమాలయ అంచితం శోభితుడైనటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి వారు ధ్యానం చేస్తారు. ఏకైక శృంగాని ధియానుభావయత్ పాదాదియావత్ హసితం గతావృత. ఈ విధంగా చేస్తూ సమగ్రమైనటువంటి రూపావయవాన్ని ధ్యానం చేసినప్పుడు కూడాను, అది మనకు సిద్ధించిన తర్వాత కూడాను తత్స్తవీయ పురుషస్య రూపం క్రియావసానే ప్రయతస్మరేత. ప్రతిరోజు సంధ్యావందనం తర్వాత, అదేవిధంగా పూజ తరువాత ఆ దివ్యమైనటువంటి భగవంతుడి రూపాన్ని ఒకసారి స్మరణ చేయండి. క్రియావసానే, అవసానం అంటే చివరిలో, అప్పుడు అవశ్యంగా ఆ భగవంతుడిని స్మరణ చేయమని చెబుతుంది. ఈ విధంగా చేస్తూ వెళ్ళాలి. ఇక దాని తర్వాత వచ్చేటువంటిది మరణ సమయంలో ఉత్క్రమణం ఏ విధంగా అన్నటువంటి, ఇదంతా కూడా ఈ విషయాలన్నింటినీ చెబితే మీరందరూ అంటారు, ఇన్ని రోజులు భాగవతం మేము విన్నాం కానీ ఈ ఆచార్యుల వారు చెప్పేటువంటిది భాగవతం అవునా కాదా అన్నటువంటి డౌట్ మీకు కలుగుతుంది. అందువల్ల ఇది భాగవతమే, చెప్పడం కూడా కష్టమే, ఎవరు ఇందులో ప్రవేశించరు. ఎందువల్ల అంటే నిన్ననే కారణం చెప్పాను, ఇది చెప్తూ పోతే విషయ బాహుల్యం చాలా ఉన్నది. అందువల్ల ఎంత వీలవుతుందో అంత చెప్పడం ప్రారంభం చేస్తాను. స్థిరం సుఖం చాసనమాస్థితో యతిరి యదా జిహాసుర్భిః ఇమమంగలోకం కాలే చ దేశే చ మనో న సజ్జేత్ ప్రాణాన్ని యచ్చేత్ మనసా జితాసుః మనశ్చ బుద్ధ్యా మలయా నియమ్య క్షేత్రజ్ఞ ఏతాం నినయత్తమాత్మని ఆత్మానమాత్మన్యవరుధ్య ధీరో లబ్ధోపశాంతిర్ విరమేత కృత్యా. మనిషి మొట్టమొదట తనకు ఉపదేశించినటువంటి గురువులను స్మరణ చేసుకొని తాను, అది చివరి జన్మ అని గురువుల వారు చెబుతారు. చెబితే ఇక తర్వాత భూమి యందు జన్మ ఉండదు. అటువంటి వ్యక్తి చేసేటువంటి క్రియను చెబుతారు. చర్మ శరీరాన్ని తాను త్యాగం చేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు, అప్పుడు ఉత్తరాయణమే కావాలి, పుణ్యతీర్థమే కావాలి అని లేదు, ఎక్కడైనా కూడా తాను చేయవచ్చు. తాను భక్తిపూర్వకంగా ప్రాణాయామాది కార్యాలను చేస్తూ ముఖ్య ప్రాణమూర్తి యొక్క అనుగ్రహం సదా అవసరం. ఆ ప్రాణుడి అనుగ్రహం లేకపోతే ఇవేవి కూడా సాధ్యపడవు అని చెబుతారు. తర్వాత వాగభిమాని అయినటువంటి ఉమాదేవి, ఆ ఉమాదేవి యందు సకల పంచ కర్మేంద్రియ పంచ జ్ఞానేంద్రియముల యొక్క అభిమాని దేవతలను ఉమాయందు లయం చేసుకొని, ఆ ఉమాదేవిని మనోభిమాని అయినటువంటి రుద్రదేవుల వారి యందు, తర్వాత బుద్ధి దేవత అయినటువంటి సరస్వతి యందు, ఆ సరస్వతీదేవి ముఖ్య ప్రాణం నుండి వశము అని చెప్పేసి బ్రహ్మదేవుల వారి వశం, ఆ బ్రహ్మ లక్ష్మీ వశము, ఆ లక్ష్మీదేవి తనను ఆ జీవుణ్ణి పిలుచుకు వెళుతుంది. ఆ లక్ష్మీదేవి భగవంతుడి వశము అన్నటువంటి చింతన చేసి ఆ విష్ణు రూపాన్ని, ఎటువంటి విష్ణు రూపం రాఘవేంద్ర స్వాముల వారు చెబుతారు ప్రాతసంకల్ప గద్యంలో, అదేవిధంగా సర్వమూలంలో ఆచార్యుల వారు చెబుతారు, దేహవ్యాప్త దేహాంతర్యామి, జీవవ్యాప్త జీవాంతర్యామి అని చెబుతారు. ఆ జీవాంతర్యామి అయినటువంటి రూపాన్ని దేహాంతర్యామి అయినటువంటి రూపంతో, రెండు భగవద్ రూపాలే, రెండింటిలో ఐక్యాన్ని మనం చింతన చేయాలి. చింతన చేసి ఆ భగవంతుడే సర్వత్రా వ్యాప్తుడై ఉన్నాడు అన్నటువంటి దాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి. ఈ విధంగా చేసిన తర్వాత ఇంకా చింతన చేయడానికి భగవంతుడినే అతడే చివర, అతన్ని ధ్యానం చేసిన తర్వాత ఇంకా వేరే ధ్యానం అవసరం లేదు. ఆ భగవంతుడు ఎవరి ద్వారా ఎవరికీ వశం కాదు, ముఖ్య ప్రాణుడికి కాదు, బ్రహ్మదేవుల వారికి కాదు, లక్ష్మీదేవికి కూడా కాదు. ఆ భగవంతుడిని ఏ ప్రకృతి కూడా బంధించలేదు. అందువల్లనే అతడు ఎప్పుడూ కూడా సంసారంలో రాలేదు. భగవంతుడు అతడిని సత్వరజస్తమో గుణములు ఏమీ బంధించలేవు. అటువంటి ఆ భగవంతుడిని తాను ధ్యానం చేయాలి.
ఆ యోగి తాను మనోనిగ్రహాన్ని చేసుకొని ఉంటాడు కాబట్టి అతడికి ఇంద్రియాలు, విషయ సుఖాలు ఏవి కూడా రుచించదు. అవన్నీ కూడా పరమ తుచ్చమని అనిపిస్తుంది. ఆ భగవంతుణ్ణే తాను నిరంతరంగా ధ్యానం చేస్తూ ఉంటూ తర్వాత ఆ చరమ శరీరాన్ని త్యాగం చేయాలి. ఏ విధంగా అంటే మనిషి శరీరంలో మధ్యలో అది బ్రహ్మనాడి అని ఉంటుంది. ఆ బ్రహ్మనాడికి కుడివైపున కొన్ని నాడులు ఉన్నాయి, ఎడం వైపులో కూడా ఉన్నాయి. ఆ ఉత్క్రమణాన్ని చేయాలి, శరీరం నుండి జీవుణ్ణి పిలుచుకొని వెళ్ళాలి. అది ఏ విధంగా అంటే తాను తన చివరి భాగాన్ని గుదద్వారం దగ్గర పెట్టి అక్కడ బ్రహ్మనాడిలో చివరిలో కింద చతుర్దళ పద్మం ఉంటుంది, దాన్ని మూలాధారము అని పిలుస్తారు. అక్కడే ఉదానవాయువు ఉంటుంది. ఆ ఉదానవాయువుని పైకి తీసుకుని వెళ్ళాలి, బ్రహ్మనాడి ద్వారానే తీసుకుని వెళ్ళాలి. అక్కడ ఆ కింది నుంచి చతుర్దళ పద్మం నుంచి బయటికి వచ్చినటువంటిది, పైకి వచ్చినటువంటి ఆ ఉదానవాయువు నాభి ప్రదేశంలో ఉన్నటువంటి బ్రహ్మనాడి అక్కడ షడ్దళ పద్మం ఉంటుంది. అక్కడి నుండి తాను మళ్ళీ పైకి వెళ్ళి హృదయంలో ఆ బ్రహ్మనాడి అందే హృదయం, ఆ హృదయంలో ఉన్నటువంటి అష్టదళ పద్మం, అక్కడి నుండి కంఠ భాగంలో ఉన్నటువంటి ద్వాదశదళ పద్మానికి తీసుకొని వెళ్ళాలి. అక్కడి నుండి తాలు ప్రదేశం అంటే ఈ గొంతు దగ్గర ఉంటుంది, అక్కడ ఆ తాలు ప్రదేశంలో ద్విదళ పద్మం, అక్కడి నుండి మళ్ళీ తీసుకొని వెళ్ళి భ్రూమధ్యం ఇక్కడ చతుర్దళ పద్మం ఉంటుంది. అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత ఒక అరముహూర్త కాలం భగవంతుణ్ణి ధ్యానించాలి. అప్పుడు సకల ఇంద్రియాలను కూడా తాను వశంలో ఉంచుకొని అవేమీ కూడా ప్రతిబంధకం కాదు, అయినా కూడా తాను నిగ్రహం చేసుకునేటువంటి శక్తి ఉంటుంది. అక్కడి నుండి తాను వెళుతూ బ్రహ్మనాడి ఇక్కడ చివరిలో శిరస్సులో ఉంటుంది, అక్కడ ద్వాదశదళ పద్మం ఉంటుంది. అక్కడి వరకు కూడా ఉదానవాయువుని తీసుకొని వెళ్ళి తాను ఈ బ్రహ్మరంధ్రాన్ని స్ఫోటం చేసుకుంటాడు. స్ఫోటం చేసుకొని ఉత్క్రమణం జరుగుతుంది జీవుడి యొక్క. ఆ విధంగా వెళ్ళినటువంటి వ్యక్తి తాను తన గురువులను, తన ఉత్తమ గురువులను అందరినీ స్మరణ చేసుకొని కర్మాభిమాని పుష్కరం నుండి ఆరంభించుకొని సకల దేవతల అపరోక్ష జ్ఞానం అవుతుంది అతడికి. అందరినీ కూడా స్మరించుకొని చిట్ట చివరిగా భగవంతుడిని స్మరణ చేసుకుంటాడు. ఈ విధంగా అతడు హరిధ్యానపూర్వకంగా శరీరాన్ని త్యాగం చేస్తాడు. అతడి యోగ్యతానుసారంగా అతడు ఇంకా మళ్ళీ భూమి మీద వచ్చేటువంటి అవసరం లేదు, అదే చర్మ శరీరం కాబట్టి జనలోకం, మహర్లోకం, తపోలోకం, సత్యలోకం, వైకుంఠంలో అముక్త స్థానం, ఇన్ని స్థానాల్లో ఎక్కడైనా ఉండవచ్చు అతడి యోగ్యత, అతడి యొక్క విశిష్టమైనటువంటి సాధనకు అనుగుణంగా అని చెప్పేసి చెబుతారు. యోగేశ్వరాణాం గతిమామనంతి బహిస్త్రిలోక్యా పవనాంతరాత్మా నకర్మభిస్తాం గతిమాప్నువంతి విద్యాతపోయోగ సమాధి భాజాం. ఈ ఉత్క్రమణం ఇంత ఏదైతే ఉంది కదా, ఇది కేవలం అపరోక్ష జ్ఞానం ద్వారా మాత్రమే సిద్ధిస్తుంది తప్ప ఇంకా కర్మల ద్వారా ఇది సర్వథా సిద్ధించదు. కర్మలు ఎప్పటికీ కూడా మనకు మోక్షానికి కారణం కాదు. అందువల్ల ఇదంతా కూడా నకర్మభిస్తాం గతిమాప్నువంతి విద్యాతపో యోగ సమాధి భాజాం అన్నటువంటి దాన్ని చెబుతారు. ఏమిటిది విద్యాతపో యోగ సమాధి భాజాం అంటే, సమాధి అంటే నిత్య ధ్యానము అని చెబుతారు. యాదవార్ల వారు చాలా విశేషంగా చెప్పారు. ఆ యాదవారిల వారి వ్యాఖ్యానానికి అనుగుణంగా ఒక 2 మాటలను చెబుతాను. చాలా విస్తారంగా ఉన్నది, అంత విస్తారంగా చెప్పడం కష్టము. అది విద్య అని చెబితే దానికి విద్యాశబ్దోక్త జ్ఞానం ద్వివిధం, 2 విధాలుగా ఉన్నది. ఒకటి జ్ఞానం, మరొకటి మహాజ్ఞానము అని చెబుతారు. ఎవరైతే ముహూర్త మాత్రకాలం భగవంతుడి రూపాన్ని అఖండంగా అపరోక్ష చేసుకుంటారో అటువంటి వారు మహాజ్ఞానులు అని వారిని పిలుస్తారు. భగవద్ అపరోక్ష జ్ఞానం అది మహాజ్ఞానము అని. అంటే ముహూర్తం అంటే 48 నిమిషాల వరకు వాళ్ళు కళ్ళు మూసుకుంటే అఖండంగా 48 నిమిషాల వరకు భగవంతుణ్ణి చిదచిన్మిశ్రమైనటువంటి దివ్యమైనటువంటి అప్రాకృతమైనటువంటి శరీరాన్ని, ఇప్పుడు మనం మనసులో ధ్యానం చేసేటప్పుడు
ఏదో మన కల్పనకు తోచినట్టుగా మనం ఇటు ఈ విధంగా ఉంటుంది భగవద్ రూపము అని మనం అనుకుంటాం. అది కాదు. అపరోక్షంలో సాక్షాత్తు అప్రాకృత సచిదానంద స్వరూపుడే కనిపిస్తాడు. అటువంటి ఆ రూపాన్ని 48 నిమిషాల వరకు ఎవరైతే ధ్యానం చేసుకుంటారో అటువంటి వారు మహాజ్ఞానులు. వారు వైకుంఠంలో ఉన్నటువంటి అముక్త స్థానం, వైకుంఠంలో 2 స్థానాలు ఉన్నాయి, ఒకటి అముక్త స్థానం, మరొకటి ముక్త స్థానము. దేవతలందరూ కూడా అముక్త స్థానం వరకు కూడా వెళ్ళవచ్చు, వారికి అవకాశం ఉన్నది. ఒక్క వాయుబ్రహ్మలకు మాత్రమే వైకుంఠం లోపలికి కూడా వెళ్ళవచ్చు. ఇప్పుడున్నటువంటి జడ శరీరంతో, వాళ్ళకున్నటువంటి శరీరంతో, ప్రకృతి నిర్మితమైనటువంటి శరీరంతో. ఎందుకు అంటే భగవంతుడే అనుగ్రహించాడు. హనుమంత్ రూపంలో శ్రీరామచంద్రుడు యథేష్టతో గమిష్యసి స్వసత్మ చాన్యదేవవా, నేను ఎవ్వరికీ ఇంతటి అవకాశాన్ని ఇవ్వలేదు హనుమ, నీవు మాత్రం ఇదే రూపంతోనే వైకుంఠం లోపలికి రావచ్చు అన్నటువంటిది. కానీ వెళ్ళరు, అవకాశం మాత్రం ఉన్నది. ఆ ముక్త స్థానం వేరు. అముక్త స్థానంలో వీరు అక్కడికి వెళ్ళి 1 ముహూర్త కాలం వరకు భగవదపరోక్షాన్ని సాధించినటువంటి మహానుభావులు బ్రహ్మ లయం వరకు కూడా వైకుంఠ అముక్త స్థానంలో ఉండి సాధన చేసుకుంటూ ఉంటారు. అది ఎవరు అంటే ఇదే పరీక్షిత్ మహారాజే. అంత దివ్యమైనటువంటి యోగ్యత కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు, అంత తాను వైకుంఠంలో అముక్త స్థానానికి వెళ్ళాడు అని భాగవతమే చెబుతుంది. ఇది మహాజ్ఞాని యొక్క లక్షణం. తత్ర వైకుంఠాది హరిలోక ప్రాప్య. ఇక దాని తరువాత 48 నిమిషాల కంటే తక్కువ అన్నప్పుడు ఎంత అంటే షణ్మాత్రాకాలము అని చెబుతారు. షణ్మాత్రాకాలం అంటే ఒక అక్షరానికి మాత్ర అని పేరు. సంస్కృతంలో అ అని పలకడానికి ఎంత కాలమో అంత మాత్ర ఒక అక్షరాన్ని. అది అ అ అ అని 6 సార్లు పలకడానికి ఎంత కాలమో అంత మాత్రమే ఎవరికైతే అపరోక్ష జ్ఞానం కలుగుతుందో వారు అఖండితమైనటువంటి ధ్యానాన్ని చేస్తారు. వారికి తపోలోకం. దాని తర్వాత యోగ. ఆ యోగంలో పాదయోగము అన్నటువంటిది, యోగ పాదయోగ అన్నటువంటివి 2. అందులో ఏకమాత్రా కాలంలో అపరోక్ష జ్ఞానాన్ని అ అన్నటువంటి ఒక అక్షరం అంత మాత్రమే వారికి అపరోక్ష జ్ఞానం అవుతుంది. అపరోక్ష జ్ఞానం అవుతుంది అంతకాలం మాత్రమే భగవంతుడు కనిపిస్తాడు. అంత అపరోక్ష జ్ఞానాన్ని ఎవరైతే చేసుకుంటారో వారికి యోగ అని పేరు. వారు జనలోకంలో ఉంటారు. తర్వాత ఏకమాత్ర చతుర్భాగ కాలేన అ అన్నటువంటి దాంట్లో 4 భాగాలను చేయండి. 4 భాగాలను చేస్తే ఆ 4వ 1 వంతు ఏదైతే ఉన్నదో దాన్ని ఏకమాత్ర చతుర్థ భాగ కాలేన అపరోక్ష దృశాయుతం, అది వారు మహర్లోకంలో ఉంటారు. ఈ విధంగా ఏకమాత్ర 1 మాత్రాలో చతుర్భాగం ఉన్నటువంటి వారు మహర్లోకంలో, దానికంటే ఏకమాత్రా కాలం ఉన్నటువంటి వారు జనలోకంలో, షణ్మాత్రా కాలం ఉన్నటువంటి వారు తపోలోకంలో, తర్వాత దానికంటే ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి వారు సత్యలోకంలో, లేకపోతే వైకుంఠ అముక్త స్థానంలో. ఈ విధంగా వారి వారి యోగ్యతానుసారంగా వారి అపరోక్ష జ్ఞానం ఎంత అవుతుందో అంత వారికి భగవంతుడు దర్శనాన్ని కల్పిస్తాడు. ఈ విధంగా ఉన్నది. అందువల్ల దీన్ని భాగవతం విద్యా తపో యోగ సమాధి భాజాం అన్నటువంటి శ్లోకంలో దాన్ని చెబుతూ ఉన్నారు. ఇది చాలా కఠినమైనటువంటిది. ఒక్కొక్క శ్లోకాన్ని సుమారు గంటన్నర వరకు పాఠమే చెప్పాలి. అయితేనే ఇదంతా విషయాలన్నీ కూడా బోధపడతాయి. ఒక బోర్డు పెట్టుకొని రాసి దాన్ని వివరణ చేస్తూ పోతే ఇవన్నీ కూడా అర్థమవుతాయి. అనివార్యంగా ముందుకు వెళ్ళాలి. దాని తర్వాత వైశ్వానరం యాతి విహాయసాగత సుషుమ్నయా బ్రహ్మపతేన శోచిష, తన పాపాలన్నింటినీ కూడా దూరం చేసుకొని వైశ్వాన లోకానికి వెళతాడు. తర్వాత అక్కడి నుండి శింషుమార రూపి అయినటువంటి భగవంతుడిని పొంది తాను తర్వాత సాధన చేసుకుంటూ ఉంటాడు. బ్రహ్మలయం తర్వాత వెళతాడు. ఎక్కడైతే నయత్ర శోకో నజరాన మృత్యుర్నాథన్న చోద్వేగ రతే కుతశ్చిత్
యశ్చిత్తతోత క్రియానిదాం విదాం దురంత దుఃఖ ప్రభవానుదర్శనాత్. ఈ విధంగా ఎక్కడైతే శోకం లేదు, జర ముసలితనం లేదు, మృత్యు లేదు, ఆది మనసుకు కలిగేటువంటి బాధలు లేదు, వ్యాధి లేదు, ఏదీ లేదో అటువంటి దివ్యమైనటువంటి భగవత్ సాన్నిధ్యాన్ని తాను పొందుతాడు. తర్వాత ఒక్కొక్క ఈ పంచ మహాభూతములు, పంచ తన్మాత్రములు, పృథివీ అపాతేజ వాయు ఆకాశ గంధ స్పర్శ రసన రూప స్పర్శ శబ్ద అన్నటువంటివి పంచతన్మాత్రాలు. దాని తర్వాత ఇంద్రియ పంచకర్మేంద్రియాలు, వాటిని అన్నిటినీ కూడా ఒక్కొక్క భగవద్ రూపాన్ని లయం చేసుకుంటూ వెళ్ళి లయక్రమాన్ని చెబుతారు. ఈ విధంగా ఉన్నది. ఇది నీవు అడిగినటువంటి చివరిలో చేయవలసినటువంటి సాధన. అది లేకపోతే అంత్యకాలంలో భగవంతుడి స్మరణ అయినా రావాలి అని చెప్పేసి చెబుతారు. ఏవమేతన్నిగతం పృష్టవాన్ యద్భవాన్, నీవు అడిగావు కాబట్టి నేను ఇదంతా కూడా నీకు చెప్పాను. ఒక్కొక్క అభిలాష మనిషికి ఉంటుంది. అప్పుడు ఒక్కొక్క దేవతను తాను స్మరణ చేస్తూ వెళతాడు. శ్రీకామ డబ్బులు కావాలంటే అమ్మవారిని లక్ష్మీదేవిని స్మరణ చేస్తాడు. తేజస్కామ విభావసు అగ్నిని, వసు కావాలి అంటే వసుదేవతలను, రుద్రాది దేవతలను. ఈ విధంగా అన్నాద్యకామ స్వదితి, అన్నం కావాలి అంటే అదితిదేవిని, స్వర్గం కావాలి అంటే దేవేంద్రుని. ఈ విధంగా అందరూ చేస్తూ వెళతారు. అకామ సర్వకామో వా మోక్షకామో ఉదారదీహి తీవ్రేణ భక్తియోగేన యజేత పురుషం పరం. ఇవేవి వద్దు, నాకు మోక్షం కావాలి అంటే ఏ దేవతలు మోక్షాన్ని ఇవ్వలేరు. ఇచ్చేటువంటి వాడు భగవంతుడు ఒక్కడే. విష్ణురిహి దాత మోక్షస్య వాయుశ్చ తదనుజ్ఞయ. వాయుదేవుల వారు మనకు సైన్ చేసి సిక్కా వేసి సిఫారసు చేసి ఇచ్చేస్తే భగవంతుడు మోక్షాన్ని ఇచ్చేస్తాడు. ఎందుకంటే మనం పరిపూర్ణత పొందామా లేదా అన్నటువంటిది తెలుసుకోవాలి అంటే వాయుదేవుల వారికి మాత్రమే తెలుస్తుంది. అందువల్ల వాయుదేవుల ముఖాంతరంగా మనం మోక్షానికి వెళ్ళవచ్చు. ఈ విధంగా ఉన్నది అని చెప్పిన వెంటనే శౌనకుల వారు మధ్యలో అడుగుతారు, నిజంగా ఆ భగవంతుడిని ఇంత అద్భుతమైనటువంటి మహామహిమలను మీరు చెప్తూ ఉన్నారు, చాలా సంతోషం. బాల క్రీడనకై క్రీడన్ కృష్ణ క్రీడాం యహాదదే. ఎంత అద్భుతమైనటువంటి వాడు పరీక్షిత్ మహారాజు అంటే తన చిన్నతనంలోనే మిగిలిన అన్ని వస్తువులున్నా కూడా అవేవి తీసుకోకుండా కృష్ణుడి ప్రతిమ ఉంటే దాన్ని తీసుకున్నాడు. అంత చిన్న వయస్సు నుండి కృష్ణ భక్తి అతడిలో ఉద్భవించింది. ఆయుర్హరతివం వైపుంసాం ఉద్యన్నస్తంచయన్నసౌ తస్యార్థే యక్షణో నీతః ఉత్తమ శ్లోకవార్తయ. ప్రతిరోజు సూర్యోదయం అవుతుంది, సూర్యాస్తమయం అవుతుంది, చాలా సంతోషంతో సూర్యోదయాన్ని చూడడానికి వెళతాం. ఇంకా సన్సెట్ అయితే ఇంకా బాగుంటుంది అని చెప్పేసి వెస్టర్న్ సీ షోర్కి వెళతాం, అదంతా చూస్తాం. కానీ మనం ఒక్కటి ఆలోచించడం లేదు, ఆ సూర్యుడు ఉదయించి అస్తమిస్తూ ప్రతి క్షణంలోనూ మన ఆయుష్ని హరణం చేస్తూ వెళుతూ ఉన్నాడు. అది మనకు గుర్తుకు రావడమే లేదు. అందువల్ల ఆ క్షణాలను, ప్రతి క్షణాన్ని సార్థకం చేసుకోవాలి, వ్యర్థం చేసుకోవద్దు. అందరికీ ఇచ్చింది భగవంతుడు 24 గంటలే. అధ్యాత్మికతుల వారికి అంతే ఇచ్చాడు, మనకు అంతే ఇచ్చాడు. అధ్యాత్మంలో చూసుకుంటే, లౌకికంగా చూసుకుంటే ఎలన్ మాస్కు అంతే ఇచ్చాడు, మనకు అంతే ఇచ్చాడు. వారు తమ క్షేత్రాల్లో ఒక క్షణం, ఒక 5 నిమిషాలు నాతో మాట్లాడండి అంటే నేను ₹1 కోటి పోగొట్టుకోవాలి అని అంటారు అటువంటి బిజినెస్ మ్యాగ్నెట్స్ అందరూ కూడా. ఎందుకంటే వాళ్ళకు టైము అంత వాల్యుబుల్. మరి అంత సమయాన్ని భగవంతుడు మనకి ఇచ్చినా కూడా మనం ఎంత వ్యర్థంగా చేస్తూ ఉన్నాము అన్నటువంటి దాన్ని ఆలోచించినప్పుడు భయం వేస్తుంది. అవును, నిజంగా నేను వ్యర్థం చేస్తూ ఉన్నాను, సార్థకం చేసుకోవాలి. అందువల్ల ఎప్పుడు సార్థకమవుతుంది? ఏ పని చేసినా కాలం ముందుకు వెళుతూనే ఉంటుంది, కాలం ఆగదు. భగవంతుడి పూజ కూర్చున్నాను, కాలం ఆగుతుందా అంటే ఆగదు. కానీ భగవంతుడి గురించి మనం ఆ క్షణాన్ని వినియోగిస్తే అది సార్థకమవుతుంది, మిగిలిందంతా కూడా వ్యర్థమవుతుంది. ఏ విధంగా అంటే మనిషి జీవిస్తూ ఉన్నాడు అంటే చెట్లు చేమలు కూడా జీవిస్తూ ఉన్నాయి, దానికి మనిషికి తేడా ఏమిటి? మిగిలిన ప్రాణులు తింటూ ఉన్నాయి, పడుకుంటూ ఉన్నాయి, నానా విధమైనటువంటి అన్నీ వాటికి ఉన్నాయి, మనకు ఉన్నాయి. మనిషి ఏదైనా విలక్షణుడు అని ఏమైనా అనిపించాలి అంటే
అప్పుడు అతడు భగవంతుడిని ఆశ్రయిస్తే మాత్రం మిగిలిన అన్నిటికంటే ఇతడు ఉత్తముడు అని భగవంతుడు మనల్ని పంపించినందుకు సార్థకం. మనిషి జన్మ ఇచ్చిన తర్వాత అవును వీడు సార్థకం చేసుకున్నాడు ఈ జన్మను అని భగవంతుడు అనుకోవాలి. ఆ విధంగా జీవించకపోతే ఈ జీవితం ఎందుకు? మళ్ళీ మానవ జన్మ కావాలి అని అడగడానికి భగవంతుడి దగ్గర ఒక మనం అప్లికేషన్ పెట్టుకోవడానికైనా ఒక ఏదైనా కాస్త చేసి ఉండాలి కదా. భగవంతుడు అడుగుతాడు, నీకెందుకు మళ్ళీ నేను మానవ జన్మనివ్వాలి? లేదు స్వామి భాగవతం విన్నాను, లేదండి స్వామి రోజు నీ అర్చన చేశాను, నీ గురించి విన్నాను. ఇటువంటివన్నీ కూడా మనం చెప్పుకోవాలి అంటే అంత సార్థకత మన జన్మలో మనకు ఉండాలి. అటువంటి దాన్ని మనం చేసుకోవాలి, అప్పుడే ఇది సార్థకమవుతుంది అని చెప్పి చాలా శౌనకుల వారే తిడతారు. తదశ్మసారం హృదయం బతేదం యద్గ్రహ్యమాణై హరినామదే నవిక్రియేతాత ముఖే వికాసో నేత్రే జలం గాత్రరుహేషు హర్ష. భగవంతుడి గురించి చెప్తూ ఉన్నప్పుడు మనసుకు ఆనందం కలగాలి. ఆ భావంలో మనం వెళ్ళిపోతే వినేటప్పుడనే కాదు, భగవంతుడి ఎదురుగా కూర్చున్నా కూడా భగవంతుడు మనకు చేసినటువంటి ఉపకారాన్ని స్మరణం చేస్తూ వెళితే కళ్ళలో ఆనంద భాష్పాలు రాలి. అప్పుడు ఇంకేది ఆలోచించవద్దు. ప్రపంచమంతా కూడా మునిగిపోయినా మనకు ఏ సమస్య లేదు. నేను దేవుణ్ణి ఆరాధన చేస్తూ ఉన్నాను. ఈ ఐఏఎస్ క్లాసెస్కు కోచింగ్ ఇచ్చేటువంటి వాళ్ళు ఒక టిప్స్ చెప్తారు. ఇప్పుడు మనిషి దేనికి ఎడిక్ట్ అయ్యాడో లేదో కానీ ఫోన్కు మాత్రం విపరీతంగా ఎడిక్ట్ అయ్యాడు. అది అన్ని డ్రగ్స్ కంటేనూ విపరీతంగా మనిషిని బాధించేస్తుంది. ఒక్క 10 నిమిషాలు ఫోన్ లేకపోతే ఫోన్ ఎక్కడ చాటింగ్లో అవన్నీ కూడా ఉండనే ఉన్నాయి, అందరికీ తెలిసిన విషయం. ఏం టిప్స్ చెప్తారు అంటే, మీరు చదువుకునేటప్పుడు 1 గంట ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసేయండి. అది ఏమైనా కానీ ఆ గంట మీరు మనస్సు పెట్టి చదవండి అని ఐఏఎస్ స్టూడెంట్స్కు చెప్తూ ఉన్నారు. అదే మనకు అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఒక అరగంట నేను ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసేస్తాను, తలుపులు వేసుకొని ఇంకెవరిని నేను పలకరించను, కేవలం దేవుడి దగ్గర కూర్చొని దేవుడి అనుసంధానాన్ని చేస్తూ కూర్చుంటాను. 1 అరగంట ప్రారంభంలో 5 నిమిషాలతో ప్రారంభించండి, అది క్రమక్రమంగా పెరుగుతూ వెళ్ళాలి. ఇన్ని సంవత్సరాల ఆయుష్ని ఇచ్చినటువంటి భగవంతుడి కోసం మనం రోజులో 5 నిమిషాలు కూడా కూర్చోలేము అంటే అది ఆత్మవంచన తప్ప ఇంకేం కాదు. మనకందరూ చెప్తూ ఉంటారు, నాకు సమయం లేదండి, సమయం లేదు. మిగిలిన అన్నింటికీ సమయం ఉంటుంది. దానికి మాత్రం భగవంతుడికి మాత్రం మనం సమయం వినియోగించుకోకపోతే అది మహా అపరాధం అవుతుంది. అందువల్ల అన్నిటినీ కూడా క్లోజ్ చేసేసి మన హృదయ ద్వారాన్ని భగవంతుడి ఎదురుగా తెరిస్తే అప్పుడు మనకి ఏదైనా కాస్త ఈ చేతిలో పట్టుకోవడానికి వీలవుతుంది. ముఖంలో వికాసం కావాలి, నేత్రంలో జలం ఆనంద భాష్పాలు రావాలి, రోమాంచనం కావాలి. ఈ విధంగా భగవంతుడిని వింటూ ఉన్నప్పుడు భక్తుడికి కలుగుతుంది. సరే ఇంకేం చెప్పారు దాన్ని చెప్పండి అని అడిగిన వెంటనే రాజు ప్రశ్నను చెబుతారు. భగవంతుడి నానా విధమైనటువంటి అవతారాల గురించి చెప్పండి అంటే అప్పుడు శుకాచార్యుల వారు తమ గురువులైనటువంటి వేదవ్యాసుల వారిని స్మరణ చేస్తారు. ఇదే నిన్నటువంటి సారోద్ధారంలో చెప్పినటువంటి మొదటి శ్లోకం. నమః పరస్మై పురుషాయ భూయసే సదుద్భవస్థాన నిరోధలీలయ గృహీత శక్తిత్రతయాయ దేహిరా మంత్రధ్రువాయానుపలభ్యవర్త్మని అని భగవంతుణ్ణి స్తోత్రం చేస్తారు. యత్కీర్తనం యశ్రవణం యదీక్షణం యద్వందనం యత్స్మరణం యదర్హణం లోకస్య సద్యో విధునోతి కల్మషం తస్మై సుభద్రశ్రవసే నమో నమః. ఎవరిని కీర్తించడం ద్వారా, ఎవరిని వినడం ద్వారా, ఎవరిని చూడడం ద్వారా, ఎవరిని నమస్కరించడం ద్వారా, ఎవరిని స్మరించడం ద్వారా, ఎవరిని పూజించడం ద్వారా ఈ సమగ్రమైనటువంటి లోకం అంటే జనులందరూ కూడా తమ యొక్క పాపాలను దూరం చేసుకుంటారో అటువంటి సుభద్రశ్రవసే మంగళకరమైనటువంటి కీర్తిని పొందినటువంటి ఆ భగవంతుడికి నమస్కారము. తపస్వినో దాన పరాయశస్వినో మనస్వినో మంత్ర విదస్సు మంగళాః క్షేమన్న విందంతి వినాయుదర్పణం తస్మై సుభద్రశ్రవసే నమో నమః. తపస్వినః తపస్సు చేసేవారు, దానమిచ్చేటువంటి వారు, కీర్తివంతులు, తత్వజ్ఞానాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి వారు, మంత్రజ్ఞానులు అందరూ కూడా
తమ సర్వస్వాన్ని ఏ భగవంతుడికి అర్పించకపోతే వారు క్షేమాన్ని పొందరు. అంటే మనం చేసేటువంటి యత్కరోషి యదశ్నాసి యజ్జుహోషి దదాసి ఎత్తపస్యసి కొంతేయ తత్కురుష్వమదర్పణం అన్నట్టు భగవంతుడు చెప్పినట్టుగా దాన్ని భగవంతుడికి అర్పణ చెయ్యాలి, అప్పుడే అది సార్థకమవుతుంది అని చెప్పేసి భగవంతుడిని స్తోత్రం చేసి, నారదుల వారు ఈ విషయంలో బ్రహ్మదేవుల వారిని ప్రశ్నించినప్పుడు బ్రహ్మదేవుల వారు సృష్టి క్రమాన్ని చెబుతారు. దాన్ని నేను నీకు చెబుతాను అని నారదుల వారు ఒకసారి బ్రహ్మదేవుల వారి దగ్గరికి వెళతారు. స్వామి, సృష్టినంతా కూడా చేసేటువంటి వారు మీరే, స్వతంత్రంగా సృష్టికర్త మీరే, అందువల్ల మిమ్మల్ని తప్ప నేను ఎవరిని చూడలేదు, అందువల్ల మీరు నాకు ఉపదేశం చేయండి అని అడిగిన వెంటనే బ్రహ్మదేవుల వారు అంటారు, లోకహితార్థం కొరకు నువ్వు అడుగుతున్నావు నాయన, చాలా సంతోషం, కానీ నన్ను స్వతంత్రంగా సృష్టికర్త అని చెప్పావు కదా, అది మహా తప్పు. అందువల్ల అప్పటికప్పుడు అటువంటి మాట విన్నందుకే బ్రహ్మదేవుల వారికి పాపం ప్రాప్తించడానికి అవకాశం ఉన్నది. అందువల్ల వారు అప్పటికప్పుడు వాసుదేవ ద్వాదశాక్షర మంత్రాన్ని జపించి నమస్తస్మై భగవతే వాసుదేవాయ ధీమహి యన్మాయి యాదర్జయ్య మాం విదంతి జగద్గురుం అని చెప్పి సర్వథా నేను కాదు, నేను డమ్మీ మాత్రమే, నిజంగా ఉన్నటువంటి వాడు నా తండ్రి అయినటువంటి స్వామి శ్రీమన్నారాయణుడు. ద్రవ్యం కర్మచ కాలశ్చ స్వభావో జీవయేచ యదనుగ్రహ వాసుదేవాత్ పరో బ్రహ్మన్ నచ అన్య అర్థోస్తి తాత్వతః. ఇప్పుడు ఎంతోమంది చెబుతారు, దానికి ఆ గుణం ఎలా వచ్చింది, దాని స్వభావం అండి అని చెబుతారు. భాగవతం చెబుతుంది ప్రతి ఒక్క పదార్థం దాని యొక్క గుణం, దాని యొక్క స్వభావం. ఇనుముకు గట్టితనాన్ని ఇచ్చాడు, మంచుకు చల్లదనాన్ని ఇచ్చాడు, అగ్నికి దహించేటువంటి శక్తి. ఈ అన్ని స్వభావమును అని చెప్పేసి మనం అక్కడితో ఆగిపోతాం. కానీ ఆ స్వభావాన్ని నియంత్రించేటువంటి వాడు కూడా భగవంతుడే, అందులో సందేహానికి అవకాశమే లేదు. అందువల్ల ప్రతి ఒక్కటి కూడా భగవద్ అధీనంగానే ఉన్నది తప్ప భగవంతుడి అధీనం కానటువంటి ఒక వస్తువు కూడా లోకంలో లేదు. ప్రతి ఒక్కదాన్ని భగవద్ అధీనంగానే మీరు భావించండి. వాసుదేవాత్ పరో బ్రహ్మన్ అని చెప్పేసి వారికి కాలము, దాని యొక్క స్వభావం, కాలం కర్మ స్వభావం చ మాయేషో మాయస్వయ, తన ఇచ్ఛానుసారంగానే భగవంతుడు సృష్టి చేస్తాడు. ప్రకృతిని తీసుకొని సృష్టి చేస్తాడు. అనంత మాత్రం చేత ప్రకృతి లేకపోతే భగవంతుడికి సృష్టి చేయడం కుదరదు అని మాత్రం అనుకోవద్దు. ప్రకృతి కూడా తన అధీనమే. తన అధీనమైనటువంటి దాన్ని తీసుకొని సృష్టి చేస్తే అది భగవంతుడి అశక్తి కాదు. ఎప్పుడు అశక్తి అంటే తన అధీనం కానటువంటి దాన్ని తాను వేరే వారి ద్వారా చేయించుకుంటే అప్పుడు అది తనకు శక్తి లేదు అని చెప్పవచ్చు. అన్నీ తన అధీనమైనటువంటి వాటితోనే భగవంతుడు సృష్టిని చేస్తాడు అని చెప్పేసి ఏ దేవతలు ఎక్కడెక్కడి నుండి ఉద్భవించారు అన్నటువంటి దాన్ని చెబుతూ సమగ్ర పురుష సూక్తార్థాన్ని ఈ ద్వాదశ స్కందంలో, ద్వితీయ స్కందంలో 6వ అధ్యాయం వర్ణన చేస్తుంది. తర్వాత భగవంతుడి యొక్క దివ్యమైనటువంటి రూపాలను, క్రౌడీం తను వరాహ రూపాన్ని, సుయజ్ఞ అన్నటువంటి రూపాన్ని, భగవంతుడి యొక్క విష్ణు రూపాన్ని, కపిల రూపాన్ని, నారాయణ నర రూపాలను, వాసుదేవ రూపాన్ని, పృథుచక్రవర్తిలో ఆవిష్టమైనటువంటి రూపాన్ని, ఋషభ రూపాన్ని, హయగ్రీవ రూపాన్ని, మత్స్య, కచ్చప, నృసింహ మొదలైనటువంటి అన్ని రూపాలను సుమారు ఒక అధ్యాయం పైన వర్ణన చేస్తారు. అదంతా కూడా సోయం తే అభీతస్తాత భగవాన్ విశ్వభావన సమాసేన అన్యస్మాత్ సదసచ్చయత. ఈ విధంగా నా తండ్రి నాకు ఉపదేశించి దివ్యమైనటువంటి తత్వాన్ని నాకు చెప్పారు. బ్రహ్మణా చోదితో బ్రహ్మన్ గుణాఖ్యానే అగుణస్య చ యస్మై చ యథా ప్రాహ నారదో దేవదర్శన. ఇంకేం బ్రహ్మదేవుల వారు నారదుల వారికి ఉపదేశించారు, అన్ని రూపాలను చెప్పారు, మీరు ఇంకేం చెప్పారు అన్నటువంటి అడిగిన వెంటనే శుకాచార్యుల వారు చెబుతారు, ఆత్మమాయామృతే రాజన్ పరస్య అనుభవాత్మన నఘటేతార్థ సంబంధ స్వప్నే ద్రష్టురివాంజస. రాజు అనేక ప్రశ్నలను అడుగుతాడు. స్వామి, జీవుడికి స్వతహాగా ఉన్నటువంటిది జ్ఞానానందాత్మకమైనటువంటి దేహమే. అటువంటిది ఈ జీవుడికి పాంచభౌతిక శరీరం రావడానికి కారణమేమిటి?
ఇది నాకు చాలా నా మనస్సులో చాలా రోజుల నుంచి ఉన్నటువంటి ప్రశ్న. తరువాత ఆ భగవంతుడు సృష్టిని చేస్తాడు అని మీరు అంటారు. ఆ సృష్టి ఏ విధంగా బ్రహ్మదేవుల వారి ద్వారా చేయించాడు దాన్ని కూడా నాకు చెప్పండి. అదేవిధంగా కల్ప వికల్ప మొదలైనటువంటి కాల విశేషములను కూడా నాకు చెప్పండి. భగవంతుడు తన నాభికమలం నుండి బ్రహ్మదేవుల వారిని సృష్టించాడు అంటే మరి ఇటువంటి అవయవములే దేవుడికి కూడా ఉన్నాయి అంటే మనకు అతడికి తేడా ఏమిటి? ఏదైనా వ్యత్యాసం ఉండాలి. అతడు భగవంతుడు, మనం అతడి అధీనము, అతడు స్వతంత్రుడు, మనం పరాధీనము అనడానికి ఏదైనా కారణం ఉండాలి. తత్వముల పరిసంఖ్యానం ఏ విధంగా లెక్కిస్తారు? ఇవన్నీ కూడా నాకు ప్రశ్నలు ఉన్నాయి. సర్వమేదచ్చ భగవాన్ పృచ్చతో మే అనుకూపశః తత్వతో అర్హస్యుదాహర్తం ప్రపన్నాయ మహామునే అని చెప్పేసి అడుగుతారు. అడిగిన వెంటనే స ఉపామంత్రితో రాజ్ఞ కథయామీతి సత్పతే, ఈ విధంగా అడిగిన వెంటనే శుకాచార్య వారు చెప్పడం ప్రారంభిస్తారు. ఆత్మమాయామృతే రాజన్ పరస్య అనుభవమాత్మనః నకటేతాప్త సంబంధః స్వప్నే ద్రష్టురివాంఛసా బహురూప ఇవ భాతి మాయా బహురూపయా రమమాణో గుణేశ్వస్య మమాహమితి మన్యతే. జీవుడికి నిజంగా దివ్యమైనటువంటి శరీరం ఉన్నది. ఎటువంటి శరీరం అంటే జ్ఞానానందాత్మకమైనటువంటి శరీరమే ఉన్నది. జ్ఞానానందాత్మకమైనటువంటి శరీరం ఉన్నా కూడా తన జ్ఞానాన్ని తాను తెలుసుకోలేకపోతున్నాడు, తన ఆనందాన్ని తాను అనుభవించలేకపోతున్నాడు, తన శక్తిని తాను వినియోగించుకోలేకపోతున్నాడు. ఇవన్నీ కూడా జరగటమే లేదు. ఇది ఏమిటి? ఇందులో ఒక చిన్న మర్మాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి. అదేమిటి అంటే జీవుడు స్వతహా ఆనందపూర్ణుడు. అందువల్ల మోక్షంలో మనకు ఆనందం లభిస్తుంది అంటే కొత్తగా బయట నుండి లోపలికి వస్తుంది అని కాదు. తాను తన యోగ్యతానుసారంగా అన్నీ తెలుసుకుంటాడు అంటే అక్కడ ఇంకెవరో ఉపదేశిస్తారు, తాను విని జ్ఞానాన్ని పొందుతాడు అని కూడా కాదు. అన్నీ ఉన్నాయి లోపల, కానీ బయట ఒక ఆవరణం ఉండిపోయింది. అదే లింగ శరీరము అని మనం పిలుస్తాము. ప్రకృత్యాత్మకమైనటువంటిది. అది పోతే చాలు. అది పోవడం కొరకే ఈ ప్రయత్నాలన్నీ కూడా. అది పోవాలి అంటే కొత్తగా వచ్చేటువంటిది మాత్రం ఏదీ లేదు. దాన్ని మనం సరిగా అర్థం చేసుకోవాలి. బయటి నుండి జీవుడికి లోపల రావాల్సినటువంటిది ఏదీ లేదు. లోపల అన్నీ కూడా ఉన్నాయి. కావాల్సింది ఏమిటి అంటే బయట ఉన్నటువంటి ఆవరణం పోవాలి. భూమిలో నిధి పెట్టి వెళ్ళిపోయాడు తండ్రి. అది తీసుకుంటే అన్నీ సిద్ధిస్తాయి, కానీ అది ఎక్కడ ఉంది, ఎలా ఉంది, దానిపైన ఏమి కప్పి పెట్టారో అదే తెలియటం లేదు. ఆ పరిస్థితుల్లో మనం ఉన్నాం. అది వెళ్ళిపోవాలి. ఆ ప్రకృతి అది అనాది కాలం నుండి జీవుడు ఏం చేస్తున్నాడు అంటే నేనే స్వతంత్రుణ్ణి, నా తప్ప వేరే వారు లేరు అన్నటువంటి అజ్ఞానంలోనే మునిగిపోయాడు. కాబట్టి ఆ ప్రకృతి బంధించి అలాగే ఉంచేసింది. ఎప్పుడైతే స్వతంత్రుడు భగవంతుడు ఉన్నాడు, నేను అస్వతంత్రుణ్ణి, అతడి అధీనము అన్నటువంటి యథార్థ తత్వాన్ని తాను తెలుసుకుంటాడో అప్పుడు ఆ ప్రకృతి శిథిలమై దూరం అయిపోతుంది. ప్రకృతి మనల్ని బంధించదు. అప్పుడు తన స్వస్వరూపాన్ని అనుభవిస్తాడు. అదే మనం మోక్షము అని పిలుస్తూ ఉన్నాం. దీన్ని ఎప్పటి వరకు మనం ఈ క్లారిఫికేషన్ మనకు లేదో అప్పటి వరకు మనం తత్వాన్ని సరిగా తెలుసుకోలేదు అనే అర్థం. మోక్షంలో కొత్తగా వచ్చేటువంటిది ఏమీ లేదు, ఉన్నదాన్ని అనుభవిస్తాం అంతే. దానికి ఆత్మమాయామృతే రాజన్, భగవంతుడి ఇచ్ఛాధీనంగా ఇచ్ఛానుసారంగా ప్రకృతి మనల్ని బంధించి వేసింది. సత్వరజస్తమో గుణాత్మకమైనటువంటి ప్రకృతి, ఆ ప్రకృతినే మనల్ని బంధించి వేసింది. దానికి కారణాలు చాలా ఉన్నాయి. కర్తృత్వాభిమానము, కర్మస్వాతంత్ర్యము అన్నటువంటివన్నీ కూడా, సాధనాభిమానము అని షోడశి చతుర్దశి మొదలైనటువంటి గ్రంథాల్లో
మనకు విష్ణుతీర్థుల వారు వివరణ చేస్తారు. ఒక్కొక్క దానికి ప్రతి కర్మను చేసిన వెంటనే ఇది నేను చేశాను అన్నటువంటిది, నేను చేశాను అంటే తప్పు లేదు, కానీ నేనే చేశాను అన్నటువంటి భావన ఏదైతే వస్తుంది కదా, ఆ స్వాతంత్ర్యాభిమానం ఏదైతే ఉన్నదో అది తప్పు. దాన్ని మనిషి ప్రయత్నపూర్వకంగా దూరం చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మీరు ఇంటి నుండి ఇక్కడికి వస్తారు, ఊరు నుండి ఇక్కడికి వచ్చిన వెంటనే నన్ను భగవంతుడు ఇక్కడికి పిలుచుకొచ్చాడు, భగవంతుడే స్వతంత్రుడు, నేను అస్వతంత్రుడే అన్నటువంటిది జ్ఞానం కాదు, బుద్ధి కాదు. అనుభవం ఎప్పుడైతే మనకు వస్తుందో అప్పుడు మనం సరి అయినటువంటి దారిలో ఉన్నాము అని అర్థం. అనుభవం రావడం అది చాలా ప్రయత్నాన్ని చేస్తే వస్తుంది, ఎప్పుడో ఒకసారి వస్తుంది. అటువంటి అనుభవాన్ని మనం ఏదైనా తింటే సుఖానుభవాన్ని పొందుతాం. చాలా బాగుంది, ఇవాళ ఉదయం ఏదో స్వీట్ చేశారు బాదుషా, దాన్ని తిన్నాను, చాలా బాగుంది, చాలా రుచిగా ఉంది, తింటూ ఉన్నప్పుడు చాలా ఆనందం వేసింది అని అంటారు. అంటే ఆ ఆనందాన్ని మనిషి అనుభవిస్తూ ఉన్నాడు, అది అనుభవం. అటువంటి అనుభవం మనం చేసేటువంటి ప్రతి ఒక్క కర్మలయందు మనకు ఇది దేవుడు చేయిస్తున్నాడు, నేను అస్వతంత్రంగా చేస్తూ ఉన్నాను అన్నటువంటిదా, అది ఎప్పుడైతే మనకు అనుభవారూఢమవుతుందో అప్పుడు మనం సరి అయినటువంటి దానిలో ఉన్నాము. నకటే తార్థ సంబంధ స్వప్నే ద్రష్టురివాన్యస. స్వప్నంలో మనం అనుకున్నటువంటి కల పడుతుందో చెప్పండి? ఏదో కల పడుతుంది, ఎక్కడో ఉన్నాము, ఎవ్వరూ లేరు, పిలిచినా ఎవరూ రావటం లేదు, ఇంకేదో ప్రాణి వచ్చి మన మీద పడిపోతుంది, అబ్బా అని అరుస్తాడు, లేదు ఇంకెక్కడికో వెళ్ళాడు, ఏదో నిధి దొరికింది. ఇటువంటి విచిత్రమైనటువంటి స్వప్నాలన్నీ కూడా పడుతూ ఉంటాయి. పగటి కళ్ళు కాదు నేను చెప్పేది. ఎప్పుడైతే ఇంకా లేచి కొట్టాలి అని చెప్పేసి ఒక్కసారి లేచి కూర్చుంటే అయ్యో నేను పడుకున్నాను, ఇదంతా కళ అని మనం అనుకుంటాం కదా, అది నిజమైనటువంటి స్వప్నం. ఆ స్వప్నంలో మన స్వాతంత్రం ఏమైనా ఉంటుందా చెప్పండి? నేను కోరుకున్నట్టు స్వప్నం పడుతుందా? పడదు. చాలా విచిత్రమైనటువంటి స్వప్నం. ఈ స్వప్నం గురించి కూడా మన సిద్ధాంతంలో ఆచార్యుల వారు చాలా అద్భుతంగా చెప్పారు. ఇంకెవ్వరు కూడా డ్రీమ్స్ని ఇంత డిస్క్రైబ్ చేసి చెప్పలేదు ఆచార్యుల వారు. అనువ్యాఖ్యానంలో ప్రారంభంలో తృతీయ అధ్యాయం ప్రారంభంలో ఒక ద్వితీయ పాదంలో ఓం సంధ్యే సృష్టిరాహి అన్నటువంటి ఒక బ్రహ్మసూత్రం దాని వ్యాఖ్యానంలో చెప్తారు. చాలా అద్భుతంగా స్వప్నం ఎలా కలుగుతుంది అన్నటువంటి దాన్ని ప్రత్యేకంగా చెబుతారు. స్వతంత్రకర్త భగవంతుడు ఉన్నాడు. మనం ఎన్నో పదార్థాలను చూసి ఉంటాం. అనాది కాలం నుండి ప్రతి ఒక్క పదార్థాన్ని మనం మనిషి చూసిన వెంటనే దాని యొక్క సంస్కారం మనస్సులో ఉండిపోతుంది. మనస్సు అనురూపమైనా కూడాను అందులో సమగ్రమైనటువంటి అనాది కాలం నుండి ఉన్నటువంటి సకల విషయాలను అందులో నిక్షిప్తం చేసి పెడతాడు. అది జీబీ టీబీ కానే కాదు, దానికి ఇంక మనం ఎంత అని దాని కెపాసిటీని మనం చెప్పనే లేదు. అంత ట్రిలియన్ దాన్ని అంతా కూడా అందులో పెట్టి ఉంటాడు. మన పుణ్యపాపల కర్మానుసారంగా భగవంతుడు అందులో ఉన్నటువంటి ఏదో జన్మలో నేను చూశాను. ఒక్కోసారి ఇంత విచిత్రంగా కలపడుతుంది అంటే ఆ ప్రదేశాన్ని మనం చూసినే ఉన్నాం. అటువంటి ప్రదేశాలన్నింటినీ కూడా స్వప్నంలో చూస్తాం. ఎలా చూస్తాము అంటే ఏదో జన్మలో నేను అక్కడ ఉన్నాను, దాన్ని ఇంకొక దాన్ని రెండింటినీ భగవంతుడు కలిపేసి మనకు ఒక ఫ్రీగా సినిమా చూపిస్తాం. ఏ టికెట్ లేకుండా మనం చూస్తాం. ఈ విధంగా ఉన్నది. అక్కడ మనిషికి ఏదైనా అవకాశం ఉన్నదా? లేదు. స్వప్నే ద్రష్టురివాంజస, దాన్ని దృష్టాంతంగా చెప్పి అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా మనిషికి అవకాశం లేదు. తాను అన్నీ చేస్తాను అన్నటువంటి భ్రమలో ఉన్నాడు, కానీ తాను ఏమీ చేయలేడు. చేసేట్టుంటే అన్నీ తనకు అనుకూలంగానే చేసుకోవాలి, ప్రతికూలంగా మనిషి ఒక్కదాన్ని కూడా చేసుకోకూడదు. కానీ అనుకూలమని ముందుకు వెళతాడు, అన్నీ ప్రతికూలాలే ఎదురవుతాయి. ఇదే వస్తుస్థితి, వాస్తవికత. ఇది అందరి అనుభవం. దీన్ని అపలాపం చేయడానికి అవకాశమే లేదు. ఆ విధంగా స్వరూపం ఉన్నది జీవుడి యొక్క. అందువల్ల జీవుడు బంధించబడ్డాడు. ప్రతి చోట రమమాణో గుణేశ్వస్యాహ మమాహమితి మన్యతే. ప్రతి చోట నాది 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 అన్నటువంటి మమతాభిమానాలు అతన్ని బంధించి వేస్తూ ఉన్నాయి. ఆత్మతత్వ విశుద్ధ్యర్థం యదాహ భగవాన్మృతం బ్రహ్మణో దర్శయద్రూప
వ్యళీక వ్రతయ రూపం అవ్యళీక వ్రతాతృత. బ్రహ్మదేవుల వారికి సృష్టి ఇది ఒక్కసారి జరగదు. సృష్టి దేవతలకు 2-3 సార్లు జరుగుతుంది. ఒకటి బ్రహ్మదేవుల వారి సృష్టి మహత్తత్వాన్ని సృష్టి చేసేటప్పుడు మహత్తత్వమే బ్రహ్మదేవుల వారి దేహము అని చెబుతాం. అది బ్రహ్మాండం బయట జరుగుతుంది. అక్కడే గరుడశేష రుద్రాదులు ఇంద్రియాభిమాని దేవతలు అందరూ కూడా, అంటే పృథివీ అభిమాని దేవత వరకు అందరినీ బ్రహ్మాండం బయట సృష్టి చేసేస్తాడు భగవంతుడు. సృష్టి చేసిన తరువాత ఏమవుతుంది అంటే ఆ దేవతలను అందరినీ బ్రహ్మాండం సృష్టి చేయమని భగవంతుడు ఎప్పుడైతే చెబుతాడో అప్పుడు మాకు ఇది సాధ్యపడదు అని అంటే వాళ్ళందరినీ కూడా తన ఉదరంలో వేసుకొని తనే బ్రహ్మాండంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ప్రవేశించిన తర్వాత అక్కడ లోకాలను సృష్టి చేయాలి. అప్పుడు నాభికమలం నుండి మళ్ళీ బ్రహ్మదేవుల వారిని తీసుకొని వస్తాడు. అది పాద్మకల్పంగా చెబుతాము. అక్కడ మళ్ళీ దేవతలందరినీ కూడా ఒకరి ద్వారా ఒకరు జన్మిస్తారు. అక్కడ జన్మించినటువంటి వారు మళ్ళీ కొంతమంది బ్రహ్మదేవుల వారికి భూమి యందు జన్మ లేదు, మిగిలిన దేవతలు వాయుదేవుల వారు గరుత్మంతుడికి లేదు, శేషరుద్రాది దేవతలందరూ కూడా భూమి మీద జన్మిస్తారు. దీన్ని ఆచార్యుల వారు చెబుతారు, అంశాంశేనైవ జాయంతే సర్వే అజానజాదయ. అజానజ దేవతల వరకు కూడా ఒక్కొక్క అంశంతో వారు భూమి మీదకి వస్తారు. ఒక అంశం పైన ఉంటుంది, మరొక అంశంతో వస్తారు. ఇది దేవతల సామర్థ్యం, భగవంతుడు చేసేటువంటి విశిష్టమైనటువంటి క్రియ. ఆ విధంగా ఎప్పుడైతే నేను భగవంతుడి నామికమలం నుండి బయటికి వచ్చానో అప్పుడు సంచింతయంద్యక్షరమేకదాంభ సుపాశ్రుణోద్దీర్ఘదితం వచో విభోః స్పర్శేషు యచ్చోడశమేక వింశం నిష్కించనానాం నృపయద్ధనం విదుః. అప్పుడు నేను నా కమలం నుండి బయటికి వచ్చిన తర్వాత నన్ను ఎవరు సృష్టి చేశారు అని చెప్పేసి ఆ కమలం ఆ నాళం లోపలి వరకు వెళ్ళాను. ఎక్కడా నాకు ఏది కనిపించలేదు. అప్పుడు ఏం చేయాలి, నన్ను సృష్టి చేసినటువంటి వారు ఎవరు అని ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు స్పర్శేషు యచ్చోడశమేకవింశం, ఇవాళే ఉదయం చెప్పాను కదా, స్పర్శ ఈ వ్యంజనములకు స్పర్శాక్షరాలు అని చెప్తారు, ఒక విధానంలో చెప్తారు. అందులో షోడశం ఏకవింశం, క నుండి పప బబ మా వరకు తీసుకుంటే అవి 25 అక్షరాలు. అందులో 16వది కవర్గం చవర్గం టవర్గం తర్వాత 15 తర్వాత 16వది త, పంచమ ఏకవింశ 21వది ప. తప ఆలోచనే, నువ్వు తపస్సు చెయ్యి నేను నీకు గోచరం అవుతాను. చూడండి, అంటే సాక్షాత్తు ఈ 14 లోకాలకు అధిపతి అయినటువంటి బ్రహ్మదేవుల వారికి కూడా భగవంతుడు ఊరికే కనిపించలేదు, ఫ్రీగా దర్శనం ఇస్తాను అని అనలేదు. తపస్సు చెయ్యి నన్ను తెలుసుకో అనే అన్నాడు భగవంతుడు. మరి వాళ్ళే తపస్సు చేయాలి అంటే మనకు భగవంతుడు, నేను దేవుడి ముందు కూర్చున్నానండి, ఏమో నాకు ఏదో వేరే వేరే ఆలోచనలే వస్తూ ఉన్నాయి, దేవుడికి ఎందుకు కనిపిస్తాడండి? మా ముత్తాతల కాలం నుండి ఉన్నటువంటి ఒక రాగి చెంబు ఎక్కడో తీస్తూ ఉన్నప్పుడు బయటపడింది, దాన్ని నీళ్ళ కింద ఒకసారి ఇలా పెట్టేస్తే అది క్లీన్గా మెరుస్తూ కనిపిస్తుందా అంటే కనిపించదు. ఎందుకు కనిపించాలి? అంత దానికి చింతపండు మరొకటి వేసి బాగా 3 రోజులు దాన్ని చింతపండులోనే నానబెట్టాలి, తర్వాత బయటికి తీస్తే కాస్త రంగు మారుతుంది. ఇన్ని రోజులు పుట్టినప్పటి నుంచి ఒక్కసారి కూడా దేవుడి గురించి ఆలోచించకుండా కేవలం విషయాసక్తితో ఉన్నటువంటి వాడు ఒక్క క్షణమో 2 క్షణాల్లో దేవుడి దగ్గర కూర్చొని నాకు దేవుడి గురించి ధ్యానం రావాలి అంటే ఎందుకు వస్తుంది? రాదని. దానికోసం ప్రయత్నం చేయాలి. అంత ప్రయత్నం చేస్తే అప్పుడు ఏదైనా అవకాశం ఉంటుంది. అందువల్ల తపస్సు చేయమని భగవంతుడు ఆదేశిస్తాడు. అప్పుడు నేను తపస్సు చేసిన తర్వాత భగవంతుడు నాకు ప్రత్యక్షమయ్యాడు. తస్మై స్వలోకం భగవాన్ సభాజిత సందర్శయామాస పరం నయత్పదం నవర్తతే యత్ర రజస్తమస్తయోస్సత్వంచ మిశ్రం న చకాల విక్రమః నయత్ర మాయాకి ముతాపరే హరే అనువ్రతా యత్ర సురాసురార్చితాః శమావదాతా శతపత్రలోచనా పిశంగవస్త్రాసు రుచస్సు పేషసః సర్వే చతుర్బాహవ ఉన్మిషణ్ మణిప్రవేక నిష్కాభరణాసు వర్చసః. ఈ శ్లోకాలన్నీ కూడాను భాగవతంలో వచ్చినటువంటి దాన్ని ఆచార్యుల వారు
చతుర్థాధ్యాయ అనువ్యాఖ్యానంలో మోక్షలోకం ఎలా ఉంటుంది, అక్కడ ఎలా ఉంటారు అంటే ఈ శ్లోకాన్ని ఉదాహరణ చేస్తారు. సర్వే చతుర్బాహం, 4 బాహువులతో అక్కడ ఉంటారు. వారికి ఇచ్ఛానుసారంగా వారి రూపాలను తీసుకోవచ్చు. దివ్యమైనటువంటి కాంతియుక్తమైనటువంటి దేహంతో ఉంటారు. కేవలం ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటారు. ఎక్కడ ఏ విధంగా అయినా విహారం చేయవచ్చు. ఎవరు అడ్డు చెప్పేవాటువంటి వారు లేరు. ఉదయం లేచి స్నానమే చేయాలి, సంధ్యావందనం చేసిన తర్వాతనే మీకు ఇది, ఏ నిర్బంధాలు అక్కడ లేదు. ఇటువంటి దివ్యమైనటువంటి అక్కడ ఏ విధమైనటువంటి ప్రకృతి బంధనం ఉండదు. కేవలం సుఖాన్ని అనుభవిస్తూనే ఉంటాడు మనిషి. నవర్తతే యత్ర రజస్తమస్తయో సత్వంచమిశ్రం న చకాల విక్రమ. కాలం మనల్ని బంధించదు. కాలబంధనం అంటే ఏమిటి? పుట్టినప్పుడు ఇంతే ఉన్నాం, తర్వాత కాలక్రమంలో పెరుగుతూ వెళ్ళినట్టు పెద్దవాళ్ళు అవుతాం, ముసలి వాళ్ళు అవుతాం. కాలం ద్వారా మనలో అనేక విక్రియలు వస్తూ ఉంటాయి. మీరు 100 సంవత్సరాలు కాదు, 1000 సంవత్సరాలు కాదు, అనంత సంవత్సరాలు అక్కడున్నా కూడా 16 సంవత్సరాల వయస్సులో ఎలా ఉండాలో అంతే ఉంటారు. కాలం మిమ్మల్ని బంధించదు మోక్షంలో. ఇటువంటి దివ్యమైనటువంటిది మోక్షలోకము. ఇటువంటి మోక్షాన్ని చెప్పినటువంటి వారు ఒక్క మధ్వాచార్య వారు తప్ప ఇంకే వాదులు చెప్పలేరు. చాలా విచిత్రంగా అంటే జైన మతంలో వాళ్ళు చెబుతారు ఊర్ధ్వగతి, ఒక పక్షిని పంజరోన్ముక్త ఖగవత్ అని చెబుతారు. పంజరం నుండి ఒక చిలుకను వదిలిపెడితే అది ఆకాశంలో ఎలా వెళుతూ ఉంటుందో ఆ విధంగా ఈ శరీరాన్ని వదిలిపెట్టినటువంటి జీవుడు వెళుతూనే ఉంటాడు. ఇక్కడ ఆనందము లేదు, ఏమీ లేదు. ఇటువంటి నానా విధమైనటువంటి మోక్షాలను చెప్పారు. దాన్నంతా కూడా ఆచార్యుల వారు చతుర్థాధ్యాయ అనువ్యాఖ్యానంలో చెబుతారు. దాన్ని శ్రీమన్యాయ గ్రంథంలో టీకాచార్యుల వారు వివరణ చేస్తారు. కానీ మోక్షం ఇలా ఉంటుంది అని భాగవతమే చెప్పింది. ఏ మోక్షాన్ని వేదవ్యాసుల వారి అనుగ్రహంతో మనం అందరం పొందేవాళ్ళం ఉన్నామో అటువంటి ఆ మోక్షం ఈ విధంగా ఉంటుంది అని వేదవ్యాసుల వారే చెప్పినటువంటి మాటలు. చాలా దివ్యమైనటువంటి రూపం, నానా విధమైనటువంటి ఆభరణాలు అన్నిటినీ కూడా ధారణ చేసి ఆ మోక్షంలో విహారం చేస్తూ ఉంటాము. కిరీటినం కుండలినం చతుర్భుజం పితాంశుకం వక్షసి రక్షితం శ్రియ. అక్కడ భగవంతుడు ఎల్లప్పుడూ కనిపిస్తూ ఉంటాడు. సచ్చిదానంద రూపంతో కనిపిస్తూ ఉంటాడు. ఆ ఆనందమే వేరు. చూడండి, మిగిలిన ఆనందాలన్నీ ఒకవైపు. ఒక్కసారి తిరుమలలో చాలా కష్టపడి దేవుడి దర్శనం చేసుకుంటే అబ్బా ఎంత ఆనందం కలిగింది. వాళ్ళెవరో తోసేవాళ్ళు ఎవరూ లేరండి. అంతైనా కూడా చాలా కదా, తోసేవాళ్ళు ఎవరూ లేరు. ఆనందంగా దేవుణ్ణి చూశాను అని అంటే ఆ స్వామిని ఆ క్షణం అంతా ఆ రూపాన్ని చూస్తేనే అది మనకు జడప్రతిమలాగే కనిపిస్తుంది. అంత చూస్తేనే మనకు అంత ఆనందం కలుగుతుంది. అంటే మరి సచ్చిదానంద విగ్రహాన్ని ఎల్లప్పుడూ నిరంతరంగా అపరోక్షంతో చూస్తూ ఉన్నప్పుడు ఇంకెంత ఆనందం కలగాలి. దాని ముందు మిగిలినవన్నీ కూడా అతి తుచ్చమైనటువంటి ఏ ఆనందాలు పనికిరావు అని చెబుతారు. అంత దివ్యమైనటువంటి రూపాన్ని తం ప్రీయమాణం సంపస్థితం కవిం ప్రజా విసర్గే యశాస అర్హణం. అప్పుడు ఆ భగవంతుడిని ఆ మోక్షలోకంలో నేను చూసి ఆనందించాను అని బ్రహ్మదేవుల వారు చెప్పి తన లోకాన్ని, తన స్వరూపాన్ని, తన దివ్యమైనటువంటి మహాత్మ్యాన్ని నాకు చెప్పి ఇక బ్రహ్మ నీవు సృష్టిని చేయమని నాకు ఆదేశించారు. అప్పుడు సర్వశ్రేయ పరిశ్రామ పుంసాం మద్దర్శనావధి. సకల శ్రేయస్సులు కలగాలి, అన్నీ దూరం అవ్వాలి అంటే అది నా దర్శనం అయ్యేంత వరకు. నా దర్శనం తర్వాత ఇంక వాళ్లకు శుభమే కలుగుతుంది తప్ప అశుభానికి అవకాశమే లేదు. అందువల్ల నీవు చెయ్యి అని తపోమే హృదయం సాక్షాత్ ఆత్మాహం తపస్సునగా. తపస్సు నాకు హృదయం వంటిది. తపస్సు అంటే కళ్ళు మూసుకొని జపం చేయడం తపస్సు కాదు. ఆలోచనే ఆలోచనే అన్నటువంటిదే ధాతు ఉన్నది. అంటే భగవంతుడి గురించి ఆలోచన చేసి భగవంతుడిని తెలుసుకోవడం ఏదైతే ఉన్నదో అదే తపస్సు. దాన్నే స్వాధ్యాయ ప్రవచనములు అని చెబుతారు. దాన్నే ఉపనిషత్తు చెబుతుంది. స్వాధ్యాయాన్మా ప్రమదః తద్ధి తపస్తద్ధి తపః ఇత్యా నాకో మౌద్గల్య అని నాక ఋషుల ముద్గల వంశంలో వచ్చినటువంటి నాక ఋషుల వారు చెబుతారు. తపస్సు భగవంతుడి గురించి గురుముఖేన తెలుసుకోవడం ఏదైతే ఉన్నదో అదే నిజమైనటువంటి తపస్సు. దాన్ని మించినటువంటి తపస్సు ఇంకొకటి లేదు లేదు లేదు.
అటువంటి నా గురించి ఆలోచన చేసి నన్ను ఇంకా విశేషంగా తెలుసుకో అంటే బ్రహ్మదేవుల వారు తెలుసుకోలేదా? తెలుసుకున్నారు. తెలుసుకుంటే వారి మోక్షం ఎందుకు లేదు అంటే వారి యోగ్యత ఎంత ఉందో అంత వాళ్ళు తెలుసుకోలేదు. వారి యోగ్యత పరిపూర్ణంగా వారు భగవంతుడిని తెలుసుకుంటే భగవంతుడు ఈరోజే మోక్షం ఇచ్చేస్తాడు. అది సాధన పరిపూర్తి అవ్వడం అంటే అదే. ఎవరికైనా తమ యోగ్యతానుసారంగా భగవంతుడిని తెలుసుకోవడం ఏదైతే ఉన్నదో అది పరిపూర్ణమైతే బ్రహ్మదేవుల వారిది 1,000,000, మనది 1-2. మన యోగ్యతానుసారంగా మనం భగవంతుడిని తెలుసుకుంటే భగవంతుడు మోక్షాన్ని ఇచ్చేస్తాడు. అది తెలుసుకోవాలి. ఆ విధంగా తపస్సు చేసి నన్ను ఆలోచన చేయమని చెబుతారు. సరే అని తాను తపస్సు చేస్తాడు. చేసిన తర్వాత భగవంతుడు చతుశ్లోకి భాగవతాన్ని ఉపదేశం చేస్తారు. ఉపదేశం అంతా అయిన తర్వాత సృష్టికి ఉపక్రమిస్తారు. ఆ సందర్భంలో ఒక సృష్టిని చేస్తాను అని చెప్పేసి సృష్టి చేసేటప్పుడు కూడా వారికి నేను సృష్టి చేస్తూ ఉన్నాను అన్నటువంటి భావన ఏ కోశాన కూడా బ్రహ్మదేవుల వారికి లేదు. అంత పరిపూర్ణంగా వారు సృష్టిని చేస్తారు. సృష్టిని చేసి భగవంతుడి సేవ అని చేస్తారు. తర్వాత ఈ క్రమంలో చెబుతారు అత్ర సర్గో విసర్గశ్చ స్థానం, పురాణం యొక్క లక్షణం ఏమిటి అన్నటువంటి దాన్ని చెబుతారు. సర్గో విసర్గశ్చ స్థానం భూషణమూతయ మన్వంతర ఈశానుగత నిరోధో ముక్తిరాశ్రయ అన్నటువంటి 10 లక్షణాత్మకమైనటువంటిది. 10 లక్షణాలు ఉంటే దాన్ని పురాణం అని పిలుస్తారు. అందులో దశమస్య విశుద్ధ్యర్థం నమానామిహ లక్షణం, 10వది ఆశ్రయం, సర్వాశ్రయుడు భగవంతుడు. ఆ భగవంతుడిని చెప్పడం కొరకు మిగిలిన 9 కూడా ప్రవృత్తమయ్యాయి. ఏమిటది? వర్ణయంతి మహాత్మానః శృతేరార్థేన చాంజస భూతమాత్ర ఇంద్రియ ధియాం జన్మ సర్గ ఉదాహృతః. సమగ్ర భూతములు, పంచమహాభూతములు, ఇంద్రియ అభిమాని దేవతలు వారి జన్మ ఏదైతే ఉందో దాన్ని సృష్టి అని పిలిచారు. బ్రహ్మణో గుణవైషమ్యాత్ విసర్గ పౌరుషస్మృత, బ్రహ్మాండం లోపల జరిగేటువంటి సృష్టి విసర్గము అని చెప్తారు. దాన్ని పౌరుషము అని కూడా పిలుస్తారు. స్థితి వైకుంఠ విజయ, స్థితి అంటే భగవంతుడి యొక్క దుర్జనుల మీద భగవంతుడు పొందినటువంటి విజయం. పోషణం తదనుగ్రహ, తన జనులను ఏదైతే అనుగ్రహిస్తాడో దాన్ని పోషణము అని పిలుస్తారు. మన్వంతరాల్లో జరిగేటువంటి దానికి మన్వంతరము అని పిలుస్తారు. అదేవిధంగా సద్ధర్మ ఊతయ కర్మవాసనాహ, నానా విధమైనటువంటి కర్మలు ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని ఊతి అని పిలుస్తారు. అవతారానుచరితం హరేశ్చ అనువర్తినాం పుంసాం ఈశకథ, భగవంతుడి నానా విధమైనటువంటి అవతార కథలు అవి ఈశకథలు అని చెప్పేసి చెబుతారు. ఈ విధంగా ఉన్నది. నానా వ్యాఖ్యాోపబృంహిత నిరోధో అస్య అనుశయనం ఆత్మన సహ శక్తిభి, మిగిలినంతా కూడా శక్తినంతా తీసేసి దాన్ని లయాన్ని చేయడం ఏదైతే ఉందో అది ముక్తిరహిత్వ అన్యథా రూపం, తన యొక్క ఇప్పుడున్నటువంటి రూపాన్ని దూరం చేసుకొని స్వస్వరూప ఆనందాన్ని అనుభవించడం ఏదైతే ఉన్నదో దాన్ని ముక్తి అని పిలుస్తారు. ఈ విధంగా పురాణం యొక్క దశలక్షణము అని చెప్పేసి దాన్ని చెప్పి ద్వితీయ స్కందాన్ని సమాప్తి చేస్తారు. తృతీయ స్కందంలో ప్రారంభంలో నువ్వు అడిగినటువంటి ప్రశ్నలకు వెనకటికి విదురుడు మైత్రేయుల వారిని ఇదే ప్రశ్నల్ని అడిగాడు. అప్పుడు వారు చెప్పినటువంటి ఉపదేశాన్ని నేను నీకు చెబుతాను అని చెప్పేసి అతడెందుకు మైత్రేయుల వారి దగ్గరికి వెళ్ళాడు, ఏం కారణం అంటే దీర్ఘమైనటువంటి కారణాన్ని చెబుతారు. శ్రీశుక ఉవాచ యదా తు రాజా స్వసుతాన సాధూన్ పుష్ణన్న ధర్మేణ వినష్టదృష్టి భ్రాతుర్యవిష్టస్య సుతాన్ విబంధూన్ ప్రవేశ్య లక్షా భవనే దదాహ. ఎప్పుడైతే ధృతరాష్ట్రుడు తన తమ్ముడి కుమారులైనటువంటి పాండవులను తాను లాక్షాగృహంలో వేసి దహనం చేయాలి, నానా విధాలుగా వాళ్ళను ఇబ్బంది పెడతాడో అప్పుడు అనేక సందర్భాల్లో విదురుడు చెప్తూ వెళతాడు, నువ్వు చేసేది తప్పు, నువ్వు చేసేది తప్పు అని. ప్రతిసారి చెప్పించుకొని ధృతరాష్ట్రుడికి కూడా ఒకసారి కోపం వస్తుంది. అజాతశత్రో ప్రతియచ్చదాయం తితీక్షతో దుర్విషహం తవాగహ, జూదంలో ఓడిపోతారు కదా, అప్పుడు కూడా విదురుడు చెప్తాడు జూదమే ఇది నిషిద్ధమైనటువంటిది,
అది క్షత్రియులకు విశేషంగా అనిష్టకారకమైనటువంటి, అందువల్ల దాన్ని వదిలిపెట్టి వారికి రావాల్సినటువంటి రాజ్యాన్ని ఇచ్చేసేయని చెబుతాడు యుద్ధ ప్రసంగంలో. అప్పుడు నీ కుమారుడు ఎవరైతే ఉన్నాడో వాడు పుట్టినప్పుడే మనకు అనర్థాలు గోచరించాయి. దుర్యోధనుడు పుట్టినప్పుడే చాలా ఘోరమైనటువంటి అపశకునాలన్నీ కూడా జరిగాయి. అందువల్లనే వాడి ద్వారానే మన కౌరవ వంశం అంతా కూడా నాశనమైపోతూ ఉన్నది. మరి నీవు ఇప్పుడైనా వాడిని బయటకు వేసేయి. నీకు రాజ్యాధికారం ఉన్నది, నీవు చేసింది శాసనం. అందువల్ల నీవు వాడిని అప్పుడే నేను చెప్పాను, వీడు మహా కులాధముడు, కులకంటకుడు, వీడిని వదిలేసేయి. వాడు లేకపోతే రాజ్యం ఆగిపోతుంది అని ఏం లేదు, వాడిని వదిలేసేయి. కానీ పుత్ర వ్యామోహంతో ఆ దుర్యోధనుడిని ఇన్ని రోజులు పోషించావు. పుష్ణాసి కృష్ణాత్ విముఖో గతశ్రీహి, వాడికి దేవుడంటే నమ్మకం లేదు, భగవంతుడిని ద్వేషిస్తాడు. అటువంటి వాడిని నువ్వు భోజనం పెట్టి పోషిస్తున్నావు అంటే నీకంటే పాపాత్ముడు వేరేవారు లేరు అంటాడు. చూడండి విదురుడు చెప్పేటువంటి మాట అంటే ఎంతటి భగవద్వేషికి ఏమీ చేయకూడదు అని. దానివల్ల నువ్వు గతశ్రీహి, నీ సంపదలను అన్నిటినీ కోల్పోతావు, నీకేమీ మిగలదు, ఆలోచించు అని చెప్తూ ఉన్నప్పుడే దుర్యోధనుడు వస్తాడు. వచ్చి మా ఇంట్లో ఉండి మేం పెట్టింది తింటూ మమ్మల్ని ఇంటి నుంచి బయటికి వేయమని చెబుతావా అని చెప్పేసి భటులను ఆదేశించి వీళ్ళని బయటికి తోసేయండి అని చెప్పేసి చెబుతారు. అప్పుడు రాజు కూడా, ధృతరాష్ట్రుడు కూడా అంటాడు, నువ్వు వెళ్ళిపోవిరా, ఉండవద్దు, ఇదే కావాలి అనుకుని అతడు తీర్థయాత్రలకే వెళ్ళిపోతాడు. అందువల్లనే యుద్ధ సమయంలో విదురుడు అక్కడ లేడు, హస్తినావతిలో లేడు. మరి ఎక్కడికి వెళ్ళాడు? తీర్థయాత్రలు. చాలా దూరం వెళ్ళాడా? కాదు, ఆ పరిసరాల్లోనే చుట్టూ తిరుగుతున్నాడు. ప్రతిరోజు పాండవుల యుద్ధ వార్త రావాలి, పాండవులు ఎంతగా జయించారు, ఎంతమందిని సంహరించారు, కౌరవ వినాశం ఏ విధంగా జరుగుతూ ఉన్నది అన్నటువంటిది తన దూతుల ద్వారా ప్రతిరోజు వింటూ ఉన్నాడు తీర్థయాత్రల్లో కూడా. ఎందువల్ల అంటే సజ్జనులకు కలిగేటువంటి విజయం దాన్ని చూసి ఆనందించాలి. అందువల్ల విదురుడు ఆ విధమైనటువంటి కార్యాన్ని చేస్తూ ఉన్నాడు. సరే అని తిరుగుతూ గాంభర్యటన్మేధ్య వివిక్త వృత్తి సదాప్లుతోఘక్షయనావధూత అలక్షితస్వైరవధూత వేష వ్రతాని చేరే హరితోషణాని. కేవలం యుద్ధవార్తలను వింటూనే ఆనందిస్తూ ఉన్నాడా అంటే కాదు, గాంభర్యటన్ భూమిలో యాత్రను చేస్తూ మేధ్య వివిక్త వృత్తి సదాప్లుతోధ శయనావధూత, చాలా పుణ్యకరమైనటువంటి ఆచారాలను పెట్టుకొని త్రికాలముల్లో పుణ్యతీర్థముల్లో స్నానాన్ని చేస్తూ కింద నేల మీదనే పడుకుంటూ అవధూత వేషంలో ఉంటూ వ్రతాన్ని చేరే హరితోషణాన్ని, భగవంతుడికి ప్రీతిపాత్రమైనటువంటి అనేక వ్రతాలను చేస్తూ వెళుతూ ఉన్నాడు. ఒక్క క్షణం కూడా వ్యర్థం చేయకుండా తాను భగవదారాధనలో ఉన్నాడు. ఇత్థం వ్రజన్ భారతమేవ వర్షన్ కాళేన యావద్గతవాన్ ప్రభాసం తావచ్చ శాసక్షితిమేక చక్రామికాత్ పత్రామజితేన పార్థ. ఎప్పుడైతే వారికి యుద్ధంలో విజయం లభించింది, అంతా జరుగుతూ ఉన్నది, అప్పటికి తాను ప్రభాస క్షేత్రానికి వెళతాడు. ప్రభాస క్షేత్రంలో ఉండగానే అక్కడి నుండి తిరిగి వస్తూ తతస్త్వతివ్రజ్య సురాష్ట్రవృద్ధం సౌవీరమత్స్యాన్ గురుజాంగలాశ్చ కాళేన తావద్ యమునాముపేత్య తత్రోద్ధవం భాగవతం దదర్శ. యమునా తీరానికి వచ్చి అక్కడ మహాభాగవతోత్తముడైనటువంటి ఉద్ధవుణ్ణి చూస్తాడు. ఉద్ధవుణ్ణి చూసిన వెంటనే మహాభక్తాగ్రేసరుడు ఉద్ధవా అని వెళ్ళి ఆలింగనం చేసుకుంటాడు. ఎన్ని రోజుల తర్వాత కనిపించావు ఉద్ధవా అని చెప్పేసి అందరూ బాగున్నారు కదా, కృష్ణుడు బాగున్నాడా, సత్యభామాది, రుక్మిణ్యాది, మహామహిషి అందరూ కూడా బాగున్నారా, కృష్ణుడి పరివారం బాగుందా, ప్రద్యుమ్నుడు ఎలా ఉన్నాడు, అనిరుద్ధుడు ఎలా ఉన్నాడు, సాంబుడు ఎలా ఉన్నాడు, మీరెలా ఉన్నారు అని కేవలం కుశల ప్రశ్ననే ఒక సమగ్రమైనటువంటి అధ్యాయంలో చేస్తూ ఆ భగవంతుడి దయతో అందరూ ఉన్నారు కదా, అందరూ సుఖంగానే ఉంటారు, అందులో సందేహానికి అవకాశమే లేదు అని కృష్ణుడి గురించి అడిగిన వెంటనే
కళ్ళ నిండా నీళ్లు నిండిపోతాయి ఉద్ధవుడికి. ఒక ముహూర్త కాలం ఏమీ మాట్లాడు, ఆ కృష్ణుడిని ధ్యానం చేసుకుంటూ ఉండిపోతాడు. ఎందువల్ల అంటే యః పంచహాయనో మాత్ర ప్రాతరాశాయ యాచితః నైచ్ఛత్తద్రచయన్యస్య సపర్యాం బాలలీలయా. 5 సంవత్సరాల వయస్సు ఉన్నప్పుడు ఉద్ధవుణ్ణి తల్లి ప్రాతరాశాయ, ఉదయం ఇప్పటి భాషలో బ్రేక్ఫాస్ట్ దానికి పిలిస్తే ఇంకా కృష్ణుడి పూజ అవ్వలేదు, నేను రాను అని అంటాడు. యః పంచహాయన, 5 సంవత్సరాల వయస్సులో ప్రాతరాశాయ యాచితః నైచ్ఛత్తద్రచయన్యస్య సపర్యాం బాలలీలయ. భగవంతుడి ఆ లీలా వినోదాలను, ఆ కృష్ణుడి ప్రతిమను పెట్టుకొని ఆటలాడుతూ నేను తర్వాత వస్తాను, కృష్ణుడిని ఆరాధించి వస్తాను అని చెప్పినటువంటి ఆ ఉద్ధవుడికి ఒక్కసారి కృష్ణ అని అంటే తనను తాను మరిచిపోతాడు. అంతటి మహాభక్తాగ్రేసరుడు ఉద్ధవుడు. అతడి దగ్గర వెళ్ళి ఒక అధ్యాయం కృష్ణుడి గురించి, కృష్ణ పరివారం గురించి అడిగితే ఇంకేం కాదు. అందువల్ల ఒక ముహూర్త కాలం వరకు కూడా ఏమీ మాట్లాడలేదు. తర్వాత చెబుతాడు, ఇంకెక్కడి కృష్ణుడు, కృష్ణద్యుమణి నిమ్లోచే గీరణేశ్వజగరేణ కిన్నున కుశలం బ్రూయాం గతశ్రీషు యదుష్వహం. కృష్ణుడనేటువంటి సూర్యుడు అస్తమిస్తూ ఉన్నాడు, కాల సర్పంలో బంధించబడి అజగర ముఖంలో యాదవులందరూ పడి తమ దేహాలను విసర్జిస్తూ ఉన్నారు, ఇంకెక్కడి సౌఖ్యం విదురా లేదు అని. అరే ఇంకా కృష్ణుడు ఉన్నాడు, ఇంకా అశ్వమేధ అన్నీ జరగాలి కదా అంటే ఇక్కడ ఆచార్యుల వారు చెప్తారు, 36 సంవత్సరాల తర్వాత జరిగేటువంటి ఘటనను ఇప్పుడే ఉద్ధవుడు విదురుడికి చెప్పేస్తాడు. ఈ విధంగా జరగబోతూ ఉన్నది అని భవిష్యత్తును చెబుతాడు. ఇంకా అది జరగలేదు, భవిష్యత్తును చెప్పి ఏడుస్తాడు. దుర్భగో బత లోకోయం యదవో నితరామపి యం సంవసంతో న విదుర హరిమ్మీనా ఇవోడుపం. యాదవులంతటి మహాను అంటే సౌభాగ్యవంతులు లేరు, వారంతటి దౌర్భాగ్యవంతులు లేరు. సౌభాగ్యం ఎందుకు అంటే ఎల్లప్పుడూ కృష్ణుడి జతగా ఉండడం. దౌర్భాగ్యం ఏమంటే ఆ కృష్ణుడి జతగా ఉన్నా కూడా ఇతడు భగవంతుడు అని ఎల్లప్పుడూ జ్ఞానం లేకపోవడం. ఏ విధంగా అంటే దానికి ఒక దృష్టాంతాన్ని చెబుతాను. హరిం మీనా ఇవోడుపం. భగవంతుడే మత్స్య రూపంతో వచ్చినా కూడా ఆ సముద్రంలో ఉన్నటువంటి మిగిలిన చేపలేవి కూడా ఎవరు కూడా ఇది భగవంతుడు అని తెలుసుకోలేకపోయారు. ఆ విధంగా అతి పరిచయాదవజ్ఞాత్ సంతతగమనాద్ అనాదరో భవతి. అతి పరిచయం ఉంటే దాని మీద ఆసక్తినే పోతుంది. దాన్ని కవి చాలా అద్భుతంగా వర్ణిస్తాడు. అతి పరిచయం రోజు అది ఫ్రీగా మనకు దొరుకుతూ ఉంటే దాని విలువ మనకు తెలియదు, తిరస్కార బుద్ధి వచ్చేస్తుంది. సంతతగమనాత్ అనాదరో భవతి. మంచి ఉదాహరణ అంటే మలయే విల్లపురంద్రి చందనతరు కాష్టం ఇంధనం కురితే అని చెబుతాం. మనకు గంధపు చెక్క దొరికితే చాలు అని వేలకు వేలు ఖర్చు పెట్టి ఒక గంధపు చెక్కను తీసుకొస్తాం. దాని విలువ మనకు తెలుసు. ఎవరైతే డబ్బు పెట్టి కొన్నారో దాని విలువ బాగా తెలిసి ఉంటుంది. కానీ మలయాచల పర్వతంలో ఎక్కడ చూసినా గంధపు చెట్లే ఉంటాయి. అక్కడ వేటాడేటువంటి ఆ వేటగాడి భార్య వేడి నీళ్లు పెట్టు అని వేటగాడి చెబితే ఆ చందనం ముక్కలు తీసుకువచ్చి దాన్ని అంటే నిప్పులో పెట్టేసి దాంతో వేడి నీళ్ళు, స్నానానికి వేడి నీళ్లు కాచిస్తుంది. ఎందువల్ల వాళ్ళకి ఎక్కడ చూసినా కూడా గంధపు చెట్లే ఉన్నాయి. దాని విలువ తెలియదు. గంధం ఇంత అద్భుతమైనటువంటిది, దీనికోసం చాలామంది వేలకు వేలు ఖర్చు పెడతారు అని తెలియదు. మలయే విల్లపురంద్రి చందనతరు కాష్టం ఇంధనం కురితే. ఆ విధంగా కృష్ణుడి జతగా ఉండి అతడు సాక్షాత్తు సచ్చిదానందమూర్తి, మనల్ని ఉద్ధరించడానికి వచ్చినటువంటి వాడు అన్నటువంటి దాన్ని యాదవులు మర్చిపోతూ ఉన్నారు. అంతటి దౌర్భాగ్యులు. దేవస్య మాయా స్పృష్టా ఏ చాన్యే అసదాశ్రయా పరావరేషో మహదంశయుక్తో యజోపిజాతో భగవాన్ యథాగ్ని మాంఖేదయత్యేతదజస్య జన్మ విడంబనం యత్ వసుదేవగేహే.
అన్ని కృష్ణుడిని ఆ సాక్షాత్తు సచ్చిదానందమూర్తి అయినటువంటి భగవంతుడిని ఒకసారి ఆలోచించుకున్నప్పుడు అతడేమిటి, ఈ వసుదేవుడి కారాగృహంలో అవతరించడమేమిటి, అక్కడి నుండి కంసభయంతో ఆ వసుదేవుడు వెళ్ళి గోకులంలో పెట్టడమేమిటి, ఆ గోపాలకుల మధ్యలో పెరగడమేమిటి, అన్నీ కూడా నాకు విచిత్రమే అనిపిస్తుంది. సాక్షాత్తు 14 లోకాలకు ఈ 14 అనంతకోటి బ్రహ్మాండ నియామకుడైనటువంటి ఆ భగవంతుడు ఈ విధంగా మన జతగా ఉంటూ మన కష్టాలను తీరుస్తూ ఉన్నప్పుడు కూడా మనం దాని గురించి ఆలోచించకపోతే ఇక దానికంటే ఘోరమైనటువంటిది ఏమున్నది అని చెప్పేసి అతడు ఆ భగవంతుడి యొక్క అతడు చేసినటువంటి సకల కార్యాలను కూడా ఒక 2 అధ్యాయాల్లో తాను చెబుతాడు. తాను కంసుడిని సంహారం చేసింది, సాందీపిని ఋషుల వారి దగ్గర అధ్యయనం చేసింది, తర్వాత రుక్మిణ్యాదులను వివాహం చేసుకున్నటువంటిది, సమగ్రంగా తానే ఉండి కౌరవ పాండవ సమగ్రమైనటువంటి ఆ 18 అక్షోహిణి సైన్యంలో ఒక 8-9 మందిని మాత్రమే మిగిల్చి సమగ్రాన్ని నాశనం చేసేస్తాడు భగవంతుడు. ఈ సామర్థ్యం ఉన్నటువంటిది కేవలం భగవంతుడికి మాత్రమే తప్ప ఇంకెవరూ చేయలేరు. అంత అద్భుతంగా దాన్ని చేసి అనుగ్రహించినటువంటి ఆ భగవంతుడు ఉత్తరాయాం ధృతపురోర్వంశ సాధ్వభిమన్యున సవై ద్రౌణ్యస్త్ర సంచిన్న పునర్భగవతా ధృత. ఎంత విచిత్రము! నాది వేరే వారిది అన్నటువంటిది ఏది కూడా భగవంతుడు ఆలోచించడు. తన చెల్లెలి కుమారుడు, తనకు తన అంటే తమ ఇంటి బిడ్డ సుభద్ర, వేరే ఎవరో కాదు, సాక్షాత్తు తనకు చెల్లెలు, పాండవ వంశీయుడు. అటువంటి ఆ అభిమన్యువును సంరక్షించుకునేటువంటిది భగవంతుడికి చేత కాదా? అవశ్యంగా అవుతుంది. అయినా కూడా భగవంతుడు ఆ అభిమన్యువును సంహారం చేయిస్తాడు. సుభద్ర ఏడుస్తూనే ఉంటుంది, వెళ్ళి సాంత్వన చేస్తాడు. మళ్ళీ అది చేయకుండా నిరోధించేటువంటి శక్తి భగవంతుడికి లేదా? ఉంది. ఎంత విచిత్రం చూడండి. ఇంకెవరో అర్జునుడినే కర్ణుడు సంహారం చేయాలి అన్నప్పుడు ఆ రథాన్ని పంచాంగులం లోపలికి నెట్టేసి కిరీటాన్ని మాత్రమే పోయేట్టుగా చేస్తాడు. ఆ అర్జునుడి మీద శక్త్యస్త్రాన్ని కర్ణుడు ప్రయోగించాలి అంటే దాన్ని అర్జునుడి మీద కాకుండా ఘటోత్కచుడి మీద ప్రయోగం చేసేసి ఘటోత్కచుడిని సంహారం చేసేస్తాడు. ఎన్ని సందర్భాల్లో ఒకానొక సందర్భం వస్తుంది అశ్వత్థామాచార్యుల వారితో యుద్ధం చేసేటప్పుడు. ఎంత విచిత్రంగా యుద్ధం చేస్తారు అంటే తమ రోమకూపాల ద్వారా బాణాలను వేస్తూ వెళతారు. రథం నుండి బాణాలు పూర్తిగా అర్జునుడు అక్కడ ఇక్కడ ఒక్క వెంట్రుక వాసి కూడా అటు ఇటు కదలకుండా నిలబడిపోతాడు అర్జునుడు. ఆ విధంగా చేసి మళ్ళీ కృష్ణుడు వెళ్ళి ఆలింగనం చేసుకొని శక్తినిచ్చి మళ్ళీ యుద్ధం చేయిస్తాడు. ఈ విధంగా 2 సార్లు అవుతుంది. అశ్వత్థామాచార్యుల వారి పరాక్రమం ముందు అర్జునుడు తేలిపోతాడు. అయినా సంహారం మాత్రం చేయించాడు భగవంతుడు. తానెవరిని రక్షించాలి అని కృతనిశ్చయంతో ఉన్నాడు. అందరినీ రక్షించాడు. ఎవరు వద్దు అని అనుకున్నారో అందరినీ సంహారం చేయిస్తాడు. ద్రౌపది కుమారుడు యుద్ధం అంతా అయింది, పాండవులు గెలిచారు, దృష్టద్యుమ్నాదులు అందరూ ఉన్నారు. మరుసటి రోజు అందరూ కూడా చాలా గొప్పగా గ్రాండ్ సెలబ్రేషన్ చేసుకోవాలి. వాళ్ళు రాత్రి అయింది, అందరూ పడుకున్నారు. ఇంకేం యుద్ధం గెలిచాం, మాకు రాజ్యం దొరికింది, అంతా అయింది. ఆ రాత్రి ద్రౌపది కుమారులను మళ్ళీ దృష్టద్యుమ్నాదులను అందరినీ కూడా అశ్వత్థామాచార్యుల వారి చేతి సంహారం చేయించి అయిపోయింది అని చేతులు దొరుకుతున్నాడు భగవంతుడు. ఈ విధమైనటువంటి దివ్యమైనటువంటి దాన్ని చేసేటువంటి శక్తి ఆ భగవంతుడికి ఉన్నది. అదంతా కూడా చెబుతాడు. చెప్పి అటువంటి ఆ భగవంతుడు నాకు తత్వోపదేశాన్ని చేశాడు. చేసి బదరికాశ్రమానికి వెళ్ళి ఉపదేశం చేయమని చెప్పాడు. నాకు కూడా ఉపదేశం చెయ్యి అని అడిగినప్పుడు నాకు ఉపదేశం చేసేటప్పుడు ఒకానొక సందర్భంలో కృష్ణుడు ఒక వృక్షం కింద కూర్చున్నప్పుడు నేను దాన్ని దూరం నుంచి చూసి దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చున్నాను. అదే సందర్భంలో మైత్రేయుల వారు కూడా అక్కడికి వచ్చారు. వచ్చిన తర్వాత కృష్ణుడు అప్పుడే నాకు తన పరంధామ యాత్రను గురించి నాకు వివరణ చేసి, నేను వెళ్ళినా కూడా భాగవత ధర్మాలు భూమి యందు ప్రసారం కావాలి, అందువల్ల నేను సృష్టి ఆదికాలంలో బ్రహ్మదేవుల వారికి ఉపదేశించినటువంటి ఆ తత్వాలనే నేను నీకు చెబుతాను అని చెప్పేసి భగవంతుడు ఉద్ధవుడికి
అదేవిధంగా మైత్రేయుల వారికి భగవంతుడే ఉపదేశించాడు, నన్ను కలాప గ్రామానికి వెళ్ళి బదరికాశ్రమం దగ్గర వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఋషిములకు ఈ తత్వాలను బోధిస్తూ అక్కడే ఉండిపో అని చెప్పేసి చెప్తాడు. మైత్రేయుల వారికి నా భక్తుడు విదురుడున్నాడు, విదురుడికి నీవు తత్వోపదేశాన్ని చేయాలి అని చెప్పేసి చెబుతారు. ఆ విధంగా వారు నీ ఆగమనం కొరకు ఇక్కడే హరిద్వారంలో ఉన్నారు, నువ్వు వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి చెబుతారు. సరే అని చెప్పేసి విదురుడు అక్కడికి వెళతాడు. వెళ్ళి మైత్రేయుల వారిని కలుసుకుంటాడు. ద్వారిద్యునద్యార్షభకురూణాం మైత్రేయమాసీన మగాధబోధం క్షత్రోపసత్యాచ్యుత భావశుద్ధ పప్రచ్ఛ సౌశీల్య గుణాతితృప్తం. అక్కడ మైత్రేయుల వారిని సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి శిష్యస్తేహం షాధిమాం ప్రపన్నం, మీ శిష్యుడిని నన్ను అనుగ్రహించి కృష్ణుడు చెప్పినటువంటి తత్వాలను నాకు ఉపదేశించండి అని ప్రార్థన చేస్తారు. దాన్ని ఇందులో ఇక్కడ తృతీయ స్కందంలో కొన్ని సృష్టి ప్రకరణాలన్నింటినీ కూడా చెబుతారు. తర్వాత కృష్ణ ఉద్ధవ సంవాదాన్ని ఏకాదశ స్కందంలో చెబుతారు. ఈ విధంగా రెండు చోట్ల కూడా ఇది కేవలం తత్వభూయిష్టమైనటువంటిదే. ఆ విధంగా అడిగిన వెంటనే ఏం ప్రశ్నలున్నాయి విదురుడే చెప్తాడు. సుఖాయ కర్మాణి కరోతి లోకః మతై సుఖం చాన్యదుపారమంబ విందేత భూయస్తదయేవ దుఃఖం యదత్ర యుక్తం భగవాన్ వదేన్నః. జనస్య కృష్ణాన్ విముఖస్య దైవాత్ అధర్మశీలస్య సుదుఃఖితస్య అనుగ్రహాయేహ చరంతి నూనం భూతాని భవ్యాని జనార్దనస్య. మనిషి సుఖం కొరకు పరితపిస్తూ నానా విధమైనటువంటి కర్మలను చేస్తాడు, కానీ సుఖాన్ని పొందలేడు. కారణం ఏమిటి? ఇవన్నీ నేను నీకెందుకు చెప్పాలి? కృష్ణుడు ఏం చెప్పాడో దాన్ని ఉపదేశించమని ఆదేశించాడో అది చెప్తే చాలు, నీ ప్రశ్నలకు జవాబులు ఎందుకు చెప్పాలి అని అనవద్దండి. విదురుడే దానికి సమాధానాన్ని చెప్పేస్తాడు. కృష్ణుడి నుండి విముఖులైనటువంటి ఏ సజ్జనులైతే ఉన్నారో, చాలా దుఃఖంలో ఉన్నారో, అటువంటి వారిని అనుగ్రహించడానికే మీ వంటి మహానుభావులు సంచరిస్తూ ఉంటారు. అందువల్ల మీరు మహానుభావులు దయతో నన్ను ఉద్ధరించి నాకు తత్వాన్ని మీరు ఉపదేశం చెయ్యాలి అని పరిపరి విధాలుగా ప్రార్థన చేసి తత్సాధువర్యాదిశ శర్మవర్త సంరాజితో భగవాన్ ఏన పుంసాం అనేక ప్రశ్నలను అడుగుతాడు. సాక్షాత్తు వేదవ్యాసుల వారు మహాభారతాన్ని రచించినా కూడా అది సామాన్య జనులకు ఉపయోగపడాలి. అందువల్ల మీరు నాకు తదస్య కౌషార్వ శర్మదాతు హరే కథామేవ కథాసుసారం ఉదయం తెలుసుకున్నాం కదా. ఉద్ధృత్య పుష్పేభ్య ఇవార్తవంతో, పూల నుండి మకరందాన్ని తీసి ఇచ్చినట్టుగా శ్రమ ఉండకూడదు, ఆస్వాదన మాత్రమే నేను చేయాలి, ఫలితం నాకు దక్కాలి. ఆ విధంగా ఎంత సులభంగా సాధ్యపడుతుందో అంతగా మీరు నాకు ఉపదేశాన్ని చెయ్యాలి అని ప్రార్థన చేస్తాడు. చేసిన వెంటనే సరే అని మొదటి ప్రశ్నకు తర్వాత జవాబు చెబుతారు. తర్వాత సృష్టిక్రమం గురించి అడిగాడు కదా, దాన్ని మొట్టమొదట చెప్తారు. సాధు పృష్టం త్వయా సాధో, చాలా మంచి ప్రశ్నలను అడిగావు. నైతచిత్రం త్వయి క్షత్తరి పాదరాయణ వీర్యజే. ఇందులో నీవు ఇటువంటి ప్రశ్నలు అడగటం ఇదేమీ కూడా విచిత్రము అని నాకు అనిపించదు. లోకానుగ్రహం కొరకు నువ్వు అడుగుతూ ఉన్నావు. ఎందువల్ల అంటే సాక్షాత్ కురువంశంలో నీవు వచ్చావు అని చెప్పేసి సృష్టిక్రమాన్ని ఏ విధంగా భగవాన్ ఏక ఆసేదం అగ్రే ఆత్మాత్మనాం విభు ఆత్మేచ్ఛానుగతో హ్యాత్మా నానాశక్త్యుపలక్షిత. భగవంతుడు ప్రళయకాలంలో తాను ఒక్కడే ఉన్నాడు. ఒక్కడే ఉన్నాడా? ఇంతమంది జీవరాశులు ఉన్నారు, కాలం ఉన్నది, ప్రకృతి ఉన్నది, లక్ష్మీదేవి ఉన్నది, అతడి పాదాలను సేవ చేసుకుంటూ ఇంతమంది ఉన్నప్పుడు ఒక్కడే ఉన్నారు అని ఎలా అంటారు? అంటే స్వతంత్రంగా ఉన్నటువంటి వాడు భగవంతుడు ఒక్కడే. అప్పుడు లక్ష్మీదేవికి కూడా ఏ క్రియలు కూడా లేవు, ఆమె సృష్టికి కూడా ఉపక్రమించలేదు. అటువంటి సందర్భంలో భగవంతుడు తాను ఆలోచన చేసి లక్ష్మీదేవికి ఒక దివ్యమైనటువంటి శక్తినిస్తాడు. దాన్ని శాస్త్రం తెలుస్తుంది పరాధీన విశేషావాప్తి అన్నటువంటిది. భగవదధీనంగా
ఒక విశిష్టమైనటువంటి శక్తి లక్ష్మీదేవికి వస్తుంది. ఆ శక్తిని తాను స్వీకరించి తాను అంటే ఉన్నటువంటి శక్తినే ఉద్బోధ చేస్తాడు అని తెలుసుకోవచ్చు. ఆ శక్తి ఉద్బోధ అయిన తర్వాత తాను కూడా సృష్టి చేయడానికి భగవంతుడి సేవారూపంగా తాను కూడా కలుస్తుంది. ఆ లక్ష్మీదేవి ప్రకృతి ఉభయ విధమైనటువంటి ప్రకృతి, ఒకటి జడ ప్రకృతి, రెండవది చేతన ప్రకృతి అని. చేతన ప్రకృతి అంటేనే లక్ష్మీదేవి, జడ ప్రకృతి అంటే సత్వరజస్తమో గుణాలు. ఆ సత్వరజస్తమో గుణాలు అప్పుడు సూక్ష్మ రూపంలో ఉంటాయి. దాన్ని స్థూల రూపానికి తీసుకువచ్చి దాని ద్వారానే అందులో మిశ్రాన్ని చేస్తాడు, ఒకదాన్ని కలిపేస్తాడు భగవంతుడు. అది ఆ ప్రక్రియనే చాలా విచిత్రమైనటువంటి ప్రక్రియ. సత్వగుణంలో కాస్త తీసుకుంటాడు, రజోగుణంలో తీసుకుంటాడు, తమోగుణంలో తీసుకుంటాడు. వాటిని మిశ్రం చేసి అందులో సత్వభాగం రజస్సు తమస్సు మిశ్రితమైనటువంటి ఏ భాగం అయితే ఉన్నదో అందులో సత్వగుణం అత్యధికంగా ఉన్నటువంటి భాగంతోనే మహత్తత్వాన్ని సృష్టి చేస్తాడు. అదే బ్రహ్మదేవుల వారి దేహము, బ్రహ్మవాయువుల శరీరము. అందువల్లనే సత్వసత్వ మహాసత్వ సూక్ష్మ సత్వ చతుర్ముఖ అని చెబుతాం. అంటే అందులో 90% కేవలం సత్వగుణమే ఉంటుంది. ఇంకో 6%, 8%, 9% రజోగుణం, చాలా తక్కువ తమోగుణం ఉంటుంది. కానీ మన వరకు వచ్చేటప్పటికీ తమోగుణమే అత్యధికంగా ఉంటుంది, రజోగుణం కాస్త తక్కువ, సత్వగుణం ఇంకా తక్కువగా ఉంటుంది. దాని ఒక్కొక్క కార్యం ఒక్కొక్క విధంగా ఉన్నది, అది భాగవతం చెబుతుంది. ఆ విధంగా భగవంతుడు సృష్టికి ఉపక్రమించి దాన్ని ప్రేరణ చేస్తాడు. ఆ ప్రేరణనే చాలా విచిత్రమైనటువంటిది. దాన్ని లక్ష్మీదేవి ప్రార్థన చేస్తుంది, ఇంకా సృష్టికి ఉపక్రమించు స్వామి. ఆ వేదముల సమగ్రమైనటువంటి రహస్యాన్ని తెచ్చి చెబుతుంది. అదే దశమ స్కందంలో వచ్చేటువంటి శృతి గీత. చాలా కఠినమైనటువంటి భాగం, భాగవతంలోనే అత్యధిక కఠినమైనటువంటి భాగం ఏదైతే ఉంది అంటే అది ఏదైనా ఉంది అంటే అది శృతి గీత. వేదములు చెప్పినటువంటి దాన్ని యథావత్తుగా తాను లక్ష్మీదేవి భగవంతుడి ఎదురుగా స్తోత్రం చేసి ఇక సృష్టిని చేయమని తాను ప్రార్థన చేస్తుంది. దానికి అనుగుణంగా భగవంతుడు సృష్టికి ఉపక్రమిస్తాడు. ముందు ప్రేరణ చేసి ఆ జడమైనటువంటి దాంట్లో కూడా ఒక శక్తినిచ్చి దాని ద్వారా ఆ సత్వరజస్తమో గుణాలు ఇదంతా కూడా నిర్మితమైనటువంటిది కేవలం 3 పదార్థములను వికారం చేసి ఒకదాని తర్వాత దాంట్లో మిశ్రమాలను చేసి 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 ఇన్ని విధాలుగా భగవంతుడు సృష్టి చేస్తాడు. ఒకటేదో ఐటమ్ చేయాలి అంటేనే దానికి 10 పదార్థాలను మనం వెతుక్కుంటాం. భగవంతుడు 3 పదార్థాలను మాత్రమే తీసుకొని చేస్తాడు. దాంతోనే మహత్తత్వం, దాంతోనే అహంకారతత్వం, దాంతోనే ఇంద్రియతత్వాలు, దాంతోనే పంచమహాభూతాలు, దాంతోనే సమగ్రమైనటువంటి ఆ పంచ తన్మాత్రలు, సమగ్రమైనటువంటి బ్రహ్మాండం, 14 లోకాలు, ఈ సముద్రాలు, నదులు అన్నీ కూడా కేవలం సత్వ రజస్ తమస్ ఈ 3 గుణములను మిశ్రం చేసి 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 భగవంతుడు చేస్తూ వస్తాడు. అది ఏమిటి అన్నటువంటి దాన్ని మిశ్రమం చేయాలి కదా, కాస్త సమయం భగవంతుడు మన వల్లే తీసుకుంటాడు అని అనుకున్నాం. ఆ మిశ్రమం చేసిన తర్వాత రేపటి నుండి సృష్టికి భగవంతుడు ఉపక్రమిస్తాడు. అందువల్ల రేపటి నుండి మళ్ళీ ఆ సృష్టి గురించి తెలుసుకుందాం. శ్రీకృష్ణ.